parents, and dear students, teachers, a very, very happy 76th Republic Day to you all. We celebrate this day and the whole country celebrates this day with full of enthusiasm. In 1950, on the same date, India has adopted its constitution. It's a pleasure to welcome you all to our annual day celebration, Kalanjali 2025. We gather this evening to commemorate another year of hard work, dedication, and achievement. As we come to rejoice and reflect on the past years, we are reminded of the incredible memory we have shared. From academic triumphs to artistic expressions, from sporting victories to community service. Teachers and staff who work together to make this event truly unforgettable. We are proud to showcase our talents in front of you all. So, let the festivities begin. Over the next 2 hours, you will be engaged in the spectacular display of music, dance, drama, and more. So, our students have prepared an exciting lineup of performance and we are confident that you will be delighted by our performance. Once again, we welcome you all to our Kalanjali 2025. ஒன்றானவன் ஓம்காரமாக ஒளிர்பவன் அனைத்திலும் அல்லாவாக இருப்பவன் ஆமென் என்றாலும் அனைவருக்கும் அன்பை அளவில்லாமல் அளிப்பவன் அவனே ஒருவன் அவனே நம் இறைவன் அவ்விறைவனை துதித்து பாமாலை பாட வருகிறார்கள் நம் ஜீவாவின் பள்ளிச் செல்வங்கள். As we begin our celebration, let us take a moment to express our gratitude and seek blessings of the God Almighty. Now, our school choir will lead us in a beautiful rendition of a soulful melody that reminds us the power of faith and brings us God's presence and guidance. Thank you, choir, for that beautiful and soul-stirring prayer song.
May the blessings and divine guidance that we sought through our prayer song remain throughout this celebration and beyond. Did you notice something in the prayer song? Yes, there is a change. The song was taken from a movie, and I guess this song will be throughout the evening. For sure, Tarun, G was known for bringing up rapid changes. And today, our teachers allowed us songs from movies too, as we must take good things wherever it comes from. Yes, there are many good things we can take even from movies and media. I am really superb excited for the day to begin. Here we go, let's begin our show. Small cheer and great welcome makes merry feast. I now call upon our SPL Master Sanjay to welcome the gathering. Ladies and gentlemen, good evening and warm welcome to Annual Day Celebration Kalanjali 2025 of our school. It is a moment of immense pleasure and pride as we gather here to celebrate the achievements and milestones of our beloved institution over the past year. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Uma Devarajan, for gracing with us presence today. Your achievements and contribution are an inspiration to us all, and we are honored to have you here with us. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome our respected chairman. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our prestigious correspondent. Welcome, sir. My hearty welcome goes to our secretary. Welcome, sir. Next, I would like to welcome all our management members to spending your valuable time to support our Jeevans. Welcome you all. I offer my sincerest thanks to our beloved principal, Mr. Minal Kodi, and staff members for your unwavering dedication and tireless efforts in nurturing our students. Your commitment to excellence in education and holistic development of our students are truly commendable. A special welcome goes to our parents and guardians whose continuous support and encouragement have been an instrumental shaping the success of our students. Your trust and cooperation are the bedrock upon which our institution stands. Without you, we are nothing. And the stars of today's celebration, our dear Jeevans, I extend a warm welcome to each one of you. Your hard work, talent, and enthusiasm have brought us to this day of celebration. You are the heartbeat of this institution, and we are immensely proud of your accomplishment. As we look back on the year that has passed, we are filled with pride and numerous achievements of students, be in academics, sports, and extracurricular activities. Today, we celebrate not just the awards and accolades, but the journey of growth, learning, and self-discovery that each student has embarked upon. This evening is a tribute to spirit of collaboration, dedication, and perseverance. It is a time to applaud the efforts of each member of our school community who has contributed to making this year a resounding success. Let us all come together to celebrate the joy of learning, the excitement of discovery, and the power of dreams. May this evening be filled with joy, inspiration, and cherished memories. Once again, welcome you all for Kalanjali 2025. Let us make this evening a memorable one. Thank you. I request every parents to stand on their place for flag de-hoisting. I once again repeat, I request every parents to stand on their place for flag de-hoisting. School attention. The parents in the play park are requested to stand in attention. பெற்றோர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களை அட்டென்ஷனில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you parents for your kind support. Great leaders have values. Good leaders are role models at work, but great leaders are role models in life. Good leaders deliver results, but great leaders develop people. I now call B. Sandhya of Grade 10 and G. N. Veerashivanashri of Grade 12 to introduce our Honorable Chief Guest, Dr. Uma Devarajan, to this beautiful gathering. நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களின் தன்னிலை விளக்கம் முனைவர் திருமதி அருமா தேவராஜன். இவரது கல்வி தகுதி MA, MPhil, BEd, DSS, PhD. இவர் செய்த ஆய்வேடுகள் காந்திய பெண்ணியமும் பெரியார் பெண்ணியமும் ஓர் ஆய்வு, கவி சக்கரவர்த்தி கம்பரின் எண்ணரும் நலத்தினால் ஓர் ஆய்வு, கவிஞர் வைரமுத்து கவிதைகளில் உள்ளுரை ஓர் ஆய்வு. இவரது இதழ் அனுபவம் வாரியர் இலக்கிய மலர் வெளியிடப்பட்டது. பல்வேறு சிற்றிதழ்களில் துணுக்குகள், கட்டுரைகள் வெளியிட்டு வருவது, சுற்றுச்சூழல் குறித்த தேசிய கருத்தரங்க கட்டுரை எழுதுவது மற்றும் பல.
இவர் வெளியிட்டுள்ள குறுந்தகடுகள் கீதையின் பாதை, உள்ளம் பெருங்கோயில், நினைவு நல்லது, பெரிதினும் பெரிது, பெருந்தெய்வம் மற்றும் பெருவாழ்வு. இவர் வெளியிட்ட நூல் வாரியர் இலக்கியக் கழக இலக்கிய மலர். மாணவர் நலன். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நினைவு தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம் மூலமாக கற்கும் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் இலவசமாக திருக்குறள் வழங்குவது, இயற்கையை பேணுவது, மனிதநேயம் போற்றுவது போன்ற நல்லொழுக்கங்களை விதைப்பது, மாணவர்களிடையே தன்னம்பிக்கையை விதைப்பது, தனித்திறன் வளர்ப்பது, கல்வி, கலை, மொழி, சமூக விழிப்புணர்வு முகாம், ஏழை மற்றும் மலைவாழ் மக்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவுதல், பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்பது. இவரது பொறுப்புகள்: நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நினைவு தமிழ் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், நாட்டு நல பணித்திட்ட தொண்டர், நாட்டு நல பணித்திட்ட சிறப்பு முகாம் பங்கேற்பாளர், பேரவை செயலர், பேரவை தலைவர், சிறப்பு ஆலோசகர் போன்ற பல. அரசு விருது. தமிழக அரசு நடத்திய மாநில அளவிலான பேச்சு போட்டியில் 3 சவரன் தங்கச் சங்கிலியை தமிழக முதல்வரிடம் பரிசாக பெற்றார். இவர் பெற்ற சிறப்புகள் பல. அது சிலவற்றையாவது நான் கூற முயற்சிக்கிறேன். இலக்கிய புயல் வாரியர் சுவாமிகள் சூட்டியது, சேலம் சகோதரிகள் முனைவர் அறிவொளி வழங்கியது, வாகீசவாணி சேலம் திருப்பாவை மன்றம் வழங்கியது, இலக்கிய தென்றல் பொள்ளாச்சி தமிழிசை சங்கம் வழங்கியது, சாதனையாளர் விருது ஆன்மீக மனித நேய சேவையை பாராட்டி காஞ்சி மடம் வழங்கியது, நாவரசி தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றம் திருப்பூர் வழங்கியது, கலைவாணி இந்து இளைஞர் தர்மஸ்தாபம் ஆம்பூர் வழங்கியது, சேவை செம்மல் விருது பாவேந்தர் நண்பர்கள் குழு வழங்கியது, சிறந்த பணியாளர் விருது மாவட்ட ஆட்சியர் சேலம் வழங்கியது, சிறந்த ஆசிரியர் விருது மாவட்ட ஆட்சியர் சேலம் வழங்கியது, சாதனை பெண்மணி விருது அஜந்தா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் வழங்கியது, சொல் அரசி தஞ்சாவூர் தென்னக பண்பாட்டு மையம் வழங்கியது, செந்தமிழ் செல்வி குடியேற்றம் முத்தமிழ் சுவை சுற்றம் வழங்கியது. வெளிநாட்டு பயணம். மலேசிய அரசால் தமிழகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 20 நாட்கள் அரசு விருந்தினராக கோலாலம்பூரில் தங்கி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நிகழ்த்தினார். சிறப்பு பேச்சாளராக இலங்கை மற்றும் சிங்கப்பூர் சென்றார். மேடை அனுபவம். சுமார் 3000க்கும் மேற்பட்ட பட்டிமன்றங்கள், வழக்காடு மன்றங்கள், கருத்தரங்கங்கள், இலக்கிய சொற்பொழிவுகள், பக்தி சொற்பொழிவுகள் மற்றும் தனிப்பேச்சு. வானொலி நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கு பெற்று சிறப்பித்தார். பேச்சாளர்கள் வரிசையில் ஏ கிரேட் கலைஞராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அரசு விழாக்கள். முதலமைச்சர் விழாக்களை தொகுத்து வழங்குவது, அரசு நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குவது மற்றும் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்பது. 2007ஆம் ஆண்டு முதல் சேலத்தில் நடைபெறும் சுதந்திரம் மற்றும் குடியரசு தின விழாக்களில் இன்று வரை தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்கி கொண்டுள்ளார். சமுதாய தொண்டு. பெண்கள் உரிமைக்காக, குழந்தைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, அடிப்படை சுகாதாரம், அரசியல் விழிப்புணர்வு போன்ற சமுதாய தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார். தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளாக மக்களிடையே தொண்டாற்றி வருவது இன்னும் பல. பொதிகை, ஜெயா, சன், விஜய், ராஜ், பாலிமர், சங்கரா போன்ற பிரபல தொலைக்காட்சிகளிலும் CTN, எஸ் போன்ற உள்ளூர் தொலைக்காட்சிகளும் பங்கேற்றுள்ளார். இத்தகைய சாதனைகளையும் விருதுகளையும் பெற்ற நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் நம் பள்ளிக்கு வந்தது நமக்கு பெருமை. அனைவரும் பலத்த கரவொலியுடன் இவரை வரவேற்போம். Thank you, Sandhya and Veerashivani. We are blessed to have a distinguished guest whose journey of success motivates us to overcome challenges and strive for excellence. The best and the most beautiful thing in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Now I call our beloved chairman and one of our director, Mr. Vivekanandan ADSP, to honor our esteemed chief guest with a shawl and memento. I also request other dignitaries to join them. Please, sirs and ma'ams.
Excellence is potential, sizzled into a more perfect state through vision, dedication, and determination. We recognize and honor the outstanding achievement of our students who have demonstrated exceptional talent, dedication, and perseverance in academics. Please put your hands forward for our awardees who were receiving their dearest award from our dearest chief guest, Dr. Uma Devarajan. Please, ma'am. Now we are here to announce the subject toppers of grade 12. Here comes Meena Gayatri S of grade 12. She is a subject topper in English, Physics, Mathematics. Wow, she is also the chemistry topper. Next, Sanjeevi V of grade 12. He is a subject topper in Biology as well as Chemistry. Saranya V of grade 12. She is a subject topper in Economics, Accountancy, Computer Science. Wonderful. She is a school topper too. Kavya S of grade 12. She is a subject topper in Business Studies. நல்லா கை தட்டுறவங்களுக்கு ஆயுஸ் கூடுன்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்க படித்து அதிக மார்க் வாங்குது, கை தட்டுறதுக்கு ஒரு பஞ்சமா? அருமையான கிளைமேட்டில் உட்காந்துருங்க, நல்லா கை தட்டுங்க. மேக் த பெனிஃபிட். எவ்வளோக்கு கை தட்டுறீங்களோ அவ்வளோக்கும் நல்லது. பத்தலை 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 எனக்கு பத்தலை. Varshni S of grade 10. She is a subject topper in English, Tamil, Social Science, Information Technology. Wow, she is also the school topper. Lohit Pranav R. He is a subject topper in Mathematics and Science. Bhuvaneshwar M of grade 10. He is a subject topper in Social Science. Devadarshini M. Finally, I congratulate the academic achievers of the year as they paid their dedication to their studies is truly admirable. But also to achieve greater heights in future. Congratulations to once again. As we honor our student toppers, we should also honor the teachers who are behind the achievements of our Jeevans. Here are our architects of Jeevans who made the students shine in various subjects.
Mrs. R. Helen Priya, Department of Tamil, handles class 10. Mrs. Mageshwari, Department of English, handles class 10. Class 10 and 12. Mrs. K. Vasanthi, Department of Science, handles class 10 and biology for class 12. Mrs. C. Ramya, Department of Science, handles class 10 and physics for class 12. Mrs. C. Pungodi, Department of Science, handles class 10 and chemistry for class 12. Mrs. A. Priya, Department of Social Science, handles class 10 and economics for class 12. Mrs. M. Archana, Department of Computer Science, handles information technology for class 10. Mrs. P. Leela, Department of Computer Science, handles class 12. Mrs. Sapna, Department of Commerce, handles business studies for class 12. Mr. G. Surendra, Department of English, handles class 12. Last but not least, here comes our one and only principal. Mrs. V. Minnal Kodi, Department of Commerce, handles accountancy for class 12. Thank you, teachers. You are the guides who guide us towards our future. Ladies and gentlemen, esteemed guests, parents, teachers and students, we are proud to present the culmination of creativity, the Benham's Ajeevan's magazine. We are thrilled to release the latest edition, 2025 Benham's. It is a blend of creativity. We don't know whether it guided, inspired or educated you, but we believe that you definitely encourage us for our tireless efforts. Please join us in congratulating our artists, designers and our editorial team for their outstanding work. Now it is our pleasure to invite our Honorable Chief Guest, Dr. Uma Devarajan, to release the Benham's. Please, ma'am. All put your hands together. Give a big round of applause. It is a handwritten copy of our students. Please encourage them. Yes, come on, give a big round of applause.
you, ma'am. Thank you, dignitaries, for joining the feast. Thank you. I request our Honorable Chief Guest, Dr. Uma Devarajan, and other dignitaries to take the seats allotted for them in the off dais. Please, ma'am and sir. Here comes our school students council to present the activities that had took part in a school campus for the academic year 2024 to 25. The stage is yours, my dear friends. All small efforts that is repeated day in and day out. Here comes our school students council to present the activities that had took part in a school campus for the academic year 2024 to 25. The stage is yours, my dear friends. கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் என்பதற்கு அடையாளமாக விளங்கும் நம் ஜீவா பள்ளியின் நாணயம் ஆண்டறிக்கை வெளியிடுவதிலேயே உணரலாம். உன்னதமாக பள்ளி முதல்வரே வெளியிட வேண்டிய ஆண்டறிக்கையை மாணவர்களிடத்தில் ஒப்படைத்து அவர்களை தலைவராக்கும் பொருட்டு வேறெங்கும் காண முடியாத எம் பள்ளியிலேயே உள்ளது. Hello everyone, myself S. Sanjay, the school pupil leader. Hello everyone, myself S. Varshni, the school's assistant people leader. Here is our team to present the annual report 24-25. Education is the key to unlock the world, a passport to freedom, and we are confident that our efforts embark our students for a bright future. The academic year 2024-25 was a remarkable one for our school, marked by significant achievements and milestones in our pursuit of excellence in education. Our school has continued to prioritize excellence in education, fostering an environment that encourages intellectual curiosity, critical thinking, and personal growth. New academic year 2024-25 was started from April 16 and classes were started from June 3rd. Every beautiful monument needs a strong foundation. With immense pride and joy, a new chapter in the legacy of Jiva. Jiva Kids School was initiated. The opening ceremony took place on Vijayadasami. This year, our school, in collaboration with Classic NEET Academy, introduced the foundation classes for students of class 6 to 9 on 26 June. On 26 November, the Department of Social Science and Hindi organized a vibrant expo featuring innovative projects of students. On the occasion of the great Indian mathematician Dr. Ramanujam's birthday, a math skill test was conducted to check students' mathematical skills. Mathematics and English department hosted an expo on 21st December focusing on analytical and creative skills. The expo featured interactive problem-solving sessions, mathematical models, literary display, and storytelling performances. On January 3rd, the English department conducted the English communication skill test to access students' proficiency in English. Initiated on Jan 4, Sangalp, an English language development program designed to improve students' language skills. Sangalp in charges were selected from each class to make our campus a full English zone. Learning is a treasure that follows its owner everywhere, and we believe these efforts have laid a solid foundation for our students. Sports and achievements. Sports bring people together, creating unforgettable moments and lifelong memories. In every victory and defeat, sports teaches valuable lessons about perseverance, teamwork, and determination. Sports Summer Campaign was organized in our school over the month of May 2024. Several students took part in the campaign enthusiastically and honed their skills. Our school under-19 handball boys participated in Gautam Memorial Trophy and won 3rd place. These images portrays the valor of our Jeevans which took place during the inter-house competition with regard to annual sports meet 2024-25. சேர சோழ பாண்டிய பல்லவர்களுக்கிடையே நடந்த கைப்பந்து போட்டியின் புகைப்படம் இது. This image shows the athletic performance of our school girls during the inter-house volleyball competition. Our school under-14 and under-19 Kabaddi girls participated in CBSE Cluster Kabaddi tournament held at Vellore, in which under-14 team girl secured 1st place and participated in national Kabaddi competition conducted by CBSE in Haryana. Our school under-14 and 17 boys and girls participated in Kabaddi competition conducted by Salem Sahodaya Complex, in which under-14 girls finished as first. Our school under-19 boys participated in CBSE South Zone handball tournament held at Telangana and gave their best in it. Our school under-14 and under-17 and under-19 boys participated in handball tournament organized by Salem Sagodhya Schools Complex hosted by our school, in which under-17 and under-17 secured 2nd place and 19 and 14 secured 1st place. We are proud to say that our school is the leading competitor in Salem Sahodhya School Complex in handball and Kabaddi competition.
Our school boys and girls participated in Kho-Kho and volleyball competition, which was conducted by Salem Sahodaya competition and gave their best in it. These achievements are impossible without the presence of our Physical Education Director, Mr. Raja Gaundan and Mrs. Kokila Manohar. Your immense guidance and support paved the way of achievements. Thank you, sir and ma'am. Field trips. Field trips are an essential part of education that offers students hands-on experiences that complement classroom learning. These experiences not only enhances our academic understanding, but also promotes our personal growth, cultural awareness, and sense of community among its participants. On 9th of October 2024, our little Jeevans went on a trip to Kuruvambatti Zoological Park and they experienced the aesthetic scenery of wildlife. Banarkata Zoo, the place for 100 of different species. On 21st October of grade 3 to 5 children visited Banarkata Zoo in Bangalore. Children enjoyed seeing many animals and birds. Their trip was amazing. On 28th October 2024, our grade 1 and grade 2 students set off for Veera Stud Farm at Mohanur. They enjoyed their sights with horses and many other domestic animals. Dakshin Chitra and Mahabalipuram. Dakshin Chitra, a sangamam of all South state. Dakshin means South, Chitra means art. Children enjoyed seeing many puppet shows there. Art of South includes Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. On November 18 and 19, our grade 9 to 12 students departed to Cochin and entered into a mood of exploration. The trip was encapsulated with a visit to Naval Base INS Garuda, where the Honorable Navy officers gave a brief lecture about the field. Secondly, they proceeded towards Cherai Beach and had a glimpse of the vast waters of South. Then finally, the journey to Cochin ended up in a joyful setup at Wonderla, which was really a great stress buster to them. Training and workshops. Here in Ajiva, our commitment to a continual learning extends to both teachers and students through training and workshops. Various training sessions were attended by our teachers during the year. 2 sessions of psychology training was conducted every month by Dr. Sendil Kumar and Dr. Priya Sendil Kumar. On June 22, PSPA training was conducted in our school. PSPA stands for Positive School Psychology and Practices. This training aims to promote a positive and supportive school environment. On October 4th, Hindi training session has been conducted to Hindi teachers to improve their teaching skills. Our teachers attended various CBSE training sessions and shared their valuable experiences with all. On November 23rd, training program has been conducted to English teachers. The program aimed to enhance the teaching skills and knowledge of English teachers, enabling them to deliver high quality instruction to their students. And also, every training session that our principal takes us back is back given to every teaching faculty now and then. This training and empower program is a sign of an all-rounder development. Jiva family together cultivate and prepare for all our future endeavor. Co-curricular activities are an integral part of students' education, learning and help in the development of various skills beyond the classrooms. Our school believes in nurturing well all-rounded individuals, and co-curricular activities plays an essential role in the holistic development of our students. Our students excel not only in academics but also in co-curricular activities, demonstrating their talents and teamwork. We are proud to say that one of our Jeevan, NV Vishwita from grade 12, participated in International Silamam Open Championship 2024 held in Malaysia and won gold medal in it. Our school student participated in judo competition which was organized by Salem Sahodaya School Complex and 2 gold medals, 2 silver medals and 6 bronze medals. Our students participated in Silamam competition which was organized by JM Kalikotam and wrapped up gold, silver and bronze medals. They also won the overall championship in it. Salem Sahodaya School Complex hosted a Silamam competition in which our school student bagged 11 medals in it. In the yoga competition held in Namakkal, our school students participated fiercely and gave their best. Every Friday, masters from Jaim Kalikotam teach our students all co-curricular activities like Silambam, Yoga, Taekwondo, Bharatanatyam, keyboard, gymnastic and drawing. I want to mention special thanks to Jaim Kalikotam masters for their guidance and support. Thank you sirs and ma'am. Festival, a note of joy. Beginning of spreading happiness is celebration. Here we the Jeevans have celebrated and built a colorful memories of our schools. World Environmental Day on 5th June. Regenerate the nature's gift. The day emphasized the importance of preserving our planet's resources. Yoga is the art of connecting one's mind and body. International Yoga Day was celebrated on July 21.
Helpers Day on June 22nd to showcase the pillars of Jivas, the unseen pillars, and showed thanking note those who help us. Green is the symbol of nature. Green Day was celebrated on July 5th. Our little Jeevans wore full green attire to show their love towards Mother Nature. Kalvi Valarchinal celebration on July 15th. Addressing the day, we conduct many competition in order to honor Kamaraja. Jeeva's Little Buds had their Blue Day celebration on August 2. It was fully blue themed day and they had many fun-filled activities. Independence Day celebration and Sports Day on August 15. With the remembrance of freedom fighter, we hoist national flag, sports flag and Jiva's flag. Champions are made from something they have deep inside them. In order to showcase our talents, we Jivans were provided with lot of opportunities. Teachers play a crucial role in shaping a student's life. So to celebrate the modern architects, students of grade 10, 11 and 12 gave a tribute. Teachers Day was celebrated on September 5 and students performed various cultural events to entertain and thank their teachers. Vinayaga Chaturthi and Pink Day celebration on September 6. God is the primal source for everything. Lord Ganesha is a major deity of Hindu. He is worshipped by our students with soulful prayers and chanting mantras. Idol making competition were conducted to all the classes for enhancing the artistic skills. On Pink Day, little cuddles made their day fabulous, engaging themselves by various activities. Hindi has become a very important language. So to express the importance of Hindi, Hindi Divas was celebrated on September 13th, Saturday. Students performed various programs and emphasized the importance of Hindi. Gandhi Jayanti celebration. For remembering the day of Father of Nation, children of grade 8 showed many activities like dance, drama, inducing non-violence in our countries. On October 3, Kolu was set for the occasion of the 9-day puja. Navaratri and everyday puja was done and special offerings were given. Vijayadashami Puja on October 12th. Vijayadashami is considered a auspicious day to begin our learning. So traditionally, Vidyarambam ceremony is observed to initiate the beginning of children's learning and writing skills, adding little buds to our Jeevan's kingdom. Diwali is the festival of lights, a festival that would bring joy and lighten up our lives. On October 29, Diwali celebration was done by the students of grade 7. Children's Day celebration on November 14. To honor the glory of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru, we celebrate Children's Day. Children's Day celebration were conducted by teachers, making us to be showered in their performance. It is that time of the year, sharing gifts and waiting for Santa. It's Christmas season. On December 24, Christmas was celebrated by the grade 6 students. Pongal celebration, Jesi culture, saluting the backbone of Indian culture. In order to instill the value of tradition and customs in young minds, we celebrate Pongal. We Jeevans not stick alone to the particular way of practice. Irrespective of our religion, we celebrate all the festivals and understand its significance. PTA. All parents and teachers of the school are members of this association. The main objectives of this association are, it makes the parents involve themselves actively in various curricular and co-curricular activities of the school. It brings a better understanding of the problems of the children through frequent parent-teachers contacts and helps in better molding in the total personality of the children. General body meetings will be held occasionally at least once in a term. On June 20th, the first PTA General Body Meet was held to discuss the study curriculum of the new academic year. Every working Wednesday, parents can meet principal from 4:30 p.m. to 5 p.m. on any working day. Emergencies are exempted. Every working Wednesday, parents can meet the teachers from 4 p.m. to 4:45 p.m. On October 23, parents meet was held to discuss about the academic assessment too. As we come to the end of the academic year, the next PTA General Body Meet is to be held on Feb 5 to discuss about the areas of improvement. Competitions. Competitions plays a significant role in students' progress as it helps to gain confidence, develop new skills and work with others. Therefore, on July 11th, Thirukural recitation competition was held on behalf of Kalvi Valarchinal celebration. Every prayer begins with the blessing of Lord Ganesh, and Jeevans are not excluded from it. In order to spread the complete blessing of him, Jeevans are spiritually down to God and sculptured his statue to show their gratitude towards him. On August 5th, Independence Day competition has been conducted to students to improve their skills in Hindi language. On January 11th, Inter-House Rangoli competition has been conducted in which our students showcase their artistic skills. Essay writing competition on the topic Importance of Vigilance in Day-to-Day Life has been conducted by UCO Bank. The best all-rounder is one who excels in all angles of his life. For therefore, their excellence they are awarded in the prize day.
On January 18th, oratorical competition has been conducted on behalf of Republic Day celebration. Special events. SPL ASPL school election. Our school continues to provide opportunity to select our representatives. The election was conducted through online on June 18. These elections are a fantastic way for students to develop their leadership skills, learn about democracy, and take on new responsibilities. Our school children participated in G-Fest 2024, conducted at district level on August 23, in which G. N. Veera Shivanasri of Grade 12 won 2nd place in Webarki, Lakshana R. of Grade 8 won 2nd place in Postagram, Ovia and Srinidhi N. of Class 9 won 2nd place in Tamil Varthi Vilayattu competition. On 28th August, Veettukaru Vignani Science Exhibition was organized by Pudhiya Thalimurai. Our school children participated and Inian K.S. of Grade 8 and Dhanushram S.K. of Grade 7 won 3rd prize. On October 8, the Postal Department team visited our school to create awareness about their services and the significance of the postal system. We had a Dayakar letter writing competition conducted at national level on the topic, The Joy That Handwritten Letter Gives. On 23rd October, a general medicinal camp was organized by Vinayaka Mission in our school premises. A team of doctors examined the overall health of students from grade 1 to 12. We also had a session with the member of Zoho schools. They introduced their programs and facilities to higher secondary students. They also conducted a sample test for our grade 12 students. On November 16, Knowledge Institute of Technology conducted Knowledge Fest and our school children participated in various competitions and Akash of grade 11 won first prize in Wealth Out of Waste, Lohit Prana of grade 11 also won first prize in Robotics, Santosh R of grade 12 won third prize in Quiz competition and Darshan K of grade 12 received Shining Star Award. On January 11, G. Nisal and S.K. Sanjana from our school took part in Kalai Kadir Pattam Quiz competition and bagged prizes. Books are uniquely portable magics. On December 16, 17 and 18, a book fair was conducted in our school. Our school children enthusiastically participated and bought their favorite books. We feel happy to express our gratitude to the organizer, principal and the school management for providing such a wonderful opportunity to learn new things and enhance our knowledge. We are happy to announce that two of our G1s, Master Lohit Pranav and Master Santosh of grade 11, had participated in Science Expo conducted by National Science Forum yesterday, and they were selected for the state level. Vigilant awareness session was conducted by UCO Bank Chief Manager Mrs. Purnima and her team. A happy news for everyone. A little Jeevan Aditri Rajan from grade 2 has become the international all-subject Olympia champion. We are elated to share these two news with you all in this beautiful occasion. The success of the member of an alumni is the result of the curriculum research of an institution. We are delighted to share the accomplishment of our passed out Jeevans. Our prime alumni, Vikram, is pursuing BDS in Government Dental College, Chennai. Our young fashion designer, Ms. Bhatma Priya, completed her undergraduation in fashion designing at Vivekananda College. She is taking up her cosmetology course in VLCC School of Beauty. It's pride to add one more medical achiever, Ms. V. Vishnupriya, currently doing graduation in physiotherapy at Sri Venkateshwara Medical College, Pondicherry. Jeeva's tech expert, Ms. Madhuvasha is taking BECS in Knowledge College, additionally doing her AI and ML in IIT Madras. She is also the topper of Hackathon in Kuala Lumpur, Malaysia. Our student Jeevanan is doing BDS in Asan Dental College, Chengalpattu. Jeeva's young entrepreneur, Mr. Sujit Kumar, is a chief executive in Etherwing Aerospace and co-founder of Mentisera. He is pursuing undergraduation in BE, AI and ML in Muthayammal College of Engineering. He also received the Best Tech IT Award 2024 from the Ministry of Electronic and Information Technology. We take pride and privilege to say one of our Jeevan, Master Magilan, is pursuing MBBS in Government Medical College, Tirunelveli. Jeeva's twinning cuddles, Dakshika and Dharani, are pursuing their CA course in KS Academy, Chennai. They were the top 5 rankers in their prelims. Our student, Sri Bona, is doing nursing in Excel College, Komarapalayam. It's pleasure to say that our bud Divya Shri is doing physiotherapy in Vinayaga Mission. Our school topper of
2023 to 24, Saranya is pursuing her undergraduation in Vellalar College, Tindal. She has topped the CS entrance examination and doing up her secretary course of next level. It is a bound of happiness to say that Miss Meena Gayatri, a school student, is pursuing BTech Civil Engineering in Shastra University, Tanjore. We take immense joy to say that alumni of 2023 to 24, R.S. Janani is pursuing BCom CA in Krishnamal College, Coimbatore. Our enthusiastic senior, Master Sanjeevi V, is pursuing BSc Agriculture in Gandhigram Rural University, Dindigul. As we reflect over the past year, we are proud of the progress we have made towards our strategy objectives. Our team's dedication and perseverance have yielded note achievements. Each step we took this year brought us closer to our vision. We have achieved significant milestones, overcome challenges, and grown as a community. As we reflect on the past year, we are proud of our accomplishment and look forward to continue success in the year to come. Thank you. Thank you, my dear friends, for recollecting the good memories again. We Jeevans like to cherish it forever. Now I request our dearest well-wisher, Mr. Palni, to address the gathering. Please, sir. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். பயப்படாதீங்க, நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா சீஃப் கெஸ்டினுடைய ப்ரொஃபைல் படிக்கும்போதே எனக்கே பயம் வந்துடுச்சு. உங்கள் பின்னாடி இருக்க பாருங்கள், மலை பாருங்கள், அந்த மலை எவ்வளோ உயரம் இருக்குது பாருங்கள். அந்த மலையளவு அவங்க படிச்சிருக்காங்க. நான் எலியளவு தான் படிச்சிருக்கேன். நான் ஒரு போலீஸ்காரன், எனக்கு பேச தெரியாது. இருந்தாலும் பேச தெரியாது, அதுக்கே மைக்கிட்ட வரேன்னு சொல்கிறீங்க. அது நன்றி விசுவாசத்துக்காக வந்திருக்கிறேன். நான் யோகாவில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கூல் தான் என்னுடைய ரிசர்ச் சென்டர். உங்கள் மின்னல் மேடம் தான் என்னுடைய டீச்சர். பிகாஸ் ஆஃப் ஹெர் ஒன்லி ஐ காட் ரிசர்ச் இன் எம்ஃபில் இன் யோகா. அந்த நன்றி கடனுக்காக தான் நான் பேசணும்னு நினச்சேன். நான் இந்த ஸ்கூலோட தொடர்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 வருஷம் இருக்கும். உங்கள் பிரின்ஸிபல் எனக்கு ஒரு 20 வருஷமாக இருக்கும். சின்ன சாதாரண டீச்சராக இருக்கும்போது தெரியும். இப்போ அந்த அம்மா பின்னாடி இருக்கிற மலை மாதிரி வளர்ந்துருக்குறாங்க. அதனால் இந்த மைக்கை வாங்கிறதுக்கு அவங்ககிட்ட நான் சண்டை போட்டேன். கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. உங்களுக்கு இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் என் கூட பிறந்த உடன்பரப்பு ஏடிஎஸ்பி இருக்கார் இல்லையா, அவங்க 1வது டைரக்டரு ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அது வாஸ்தவமான பேச்சு தான். ஆனால் நான் இந்த ஸ்கூலில் முதல்ல ஒரு 60 பேரோடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்றைக்கி 800 பேருக்கு மேலே இருக்கிறாங்க. அதை விட சமீபத்தில் ஒரு டவுனில் இருக்கிற பெரிய ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தேன். அந்த ஸ்கூல் ஆனுவல் டே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். அதுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது that is from my heart, it is not exaggeration. You have reached the milestone. Minnal, you have reached the milestone. No one can compare with you. I saw a lot of memento in your room. I told you to have another room to keep that all mementos. Hats off to you. ஒரு பொம்பளை டீச்சரால் இவ்வளோ பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு ஆச்சரியம் வந்தது. எனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய மீசேன்னு வந்தது. ஆனால் அவங்க கூட்டிகிட்டு வேணும்னே நல்ல மெத்த படித்த ஒரு டாக்டர் உமாவை கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க ப்ரொஃபைல் ஏகப்பட்ட ப்ரொஃபைலு. இந்த சமயத்தில் என்னுடைய ப்ரொஃபைல் என்னான்னு சொல்லலான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா பெருமைக்காக சொல்ல வரல. எனக்கு வயசு 76. இப்போ நம்ம கொண்டாடுறது 76வது குடியரசு தினம்தான். ஓகேவா? நான் ஒரு பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன், எம்ஏ சோஷியாலஜி படித்தேன், எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படித்தேன், எம்ஏ யோகா படித்தேன், எம்ஃபில் யோகா படித்தேன், 1 இயர் லேபர் லா படித்தேன். லாஸ்ட் இயர் நம்ம கவர்னர் இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட தமிழகத்திலேயே ஜேர்னலிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடல் வாங்கினேன். இப்போ ஓரளவுக்கு டாக்டர் உமாவோட காம்படிஷனில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் அவங்க பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாங்க. Why I am telling all those things, my dear parents, you keep your son's brain always active. எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் அவனை ஸ்மட்ஜாடு விடாதுங்க. நான் பார்த்தேன் மின்னல் மேடம் அந்த பேரண்ட்ஸை கண்டித்தாங்க. இவங்க என்ன பேரண்ட்ஸை கண்டிக்கிறாங்களா, பேரண்ட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி கண்டிக்கிறாங்களேன்னு நினச்சேன். ஆனால் அவங்க பேர் சொல்லும்போது நீங்கள் கொடுத்த அப்ளாஸ் இருக்குது பாருங்கள், இட்ஸ் கிரேட். அதை விட உனக்கு வேறு என்ன ரெகக்னிஷன் வேணும்? அதை விட உனக்கு வேறு என்ன ரெகக்னிஷன் வேணும்? ஐ எம் டெரிபிளி ஹாப்பி வித் திஸ் டயாஸ். ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன்.
இன்றைக்கி 76வது குடியரசு தினம். நான் இங்கே வந்து பேசுகிறேன். இந்த குடியரசு தின விழாவுக்காக நம்ம பெரியவங்க எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க தெரியணும். நம்ம நாட்டை ஒரு 200 வருஷமாக வெள்ளைக்காரன் ஆண்டான். அந்த வெள்ளைக்காரங்கிட்டேருந்து நம்ம நாட்டை வாங்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் தியாகம் பண்ணாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் தியாகம் பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க. முதல்ல சுதந்திரத்துக்காக போராடினவன் புலித்தேவன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா தெரியாது. வேலு நாச்சியார், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இவங்கெல்லாம் நம்ம சுதந்திரத்துக்காக பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அந்த சுதந்திரம் வாங்கிறதுக்கு நம்ம 1947 ஆகஸ்ட் 15 வாங்கினோம். ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் இல்லை, நமக்குன்னு ஒரு சட்டம் கிடையாது. வெள்ளைக்காரனுடைய சட்டத்தை தான் வச்சு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். why I am telling all those things, ஏன் இந்த குடியரசு தினத்தை நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா, அது நமக்கு ஏற்படுத்தின அரசியல் அமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அஃப்கோர்ஸ் 1947 இதே நவம்பர் 26 அன்னைக்கு ஃபார்முலேட் பண்ணாங்க. ஆனால் டாக்டர் அம்பேத்கர் it took 2 years to complete the constitution. 1949 ஜனவரி 26 they have completed the constitution. தென் ட்ரிபியூனலுக்கு அமிச்சாங்க. அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் 362 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க அப்ரூவ் பண்ண பிறகு இந்த ஜனவரி 26 1950 அன்னைக்கு இட் வாஸ் கான்ஸ்டியூஷன். உலகத்திலே பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான். இட் ஹாஸ் 22 ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் 12 சப்ஜெக்ட்ஸ். இன்றைக்கி நாட்டில் நம்ம சுதந்திரமாக பேசுகிறோன்னு சொன்னால் நம்ம பெரியவங்க நமக்கு வாங்கி கொடுத்த சுதந்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தணும். அந்த ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கி பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சுதந்திர தப்பு நம்மளுடைய பிரதிநிதி யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். அவர் கொடி ஏற்றுவார் சுதந்திரத்தன்னைக்கு. நல்லா கீப் இட் இன் மைண்ட். ஆகஸ்ட் 15 he will ரைஸ் அவர் ஃப்ளாக். அதே சமயத்தில் 26 ரிப்பப்ளிக் டேயில் நம்மளோட கொடி, தேசிய கொடி கட்டி இருக்கும், அதை அன்வீல் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன். இது வந்து பிரசிடென்ட் பண்ணுவாங்க, அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அண்ட் ரிப்பப்ளிக் டே. ஜஸ்ட்டு ஒரு நாலேஜுக்காக சொல்ல வரேன். ஓகேவா? ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ஐ திங்க் மின்னல் மேடம் கொடுத்த டைம் சரியாகி போச்சு. இருந்தாலும் மின்னல் மேடம் தேங்க்யூ வெரி மச். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்களாம் பார்க்கும்போது. இவ்வளோண்டு குழந்தையில தான் நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்தேன். இந்த பசங்களை பார்த்தேன். நான் பார்த்தேன் மேக்ஸிமம் பையனுடைய ஹைட் ஒரு 3 அடி தான் இருக்கும். இந்த பயலங்களுக்கெல்லாம் தென்னை மரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கானுங்க. படிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் வெரி குட், very very good. I love they are speaking without any problem, without any hurdles. They spoke very nicely. Even படிக்கும்போது they will stumble, but never. The credit goes to your principal. I know the principal. Yeah, correct. எழுதுனது அவங்களே தான், எழுதுனது அவங்களே தான். Give them big hands, big hands, big hands. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், கைத்தட்ட தான் மக்கள் வந்து உணர்ச்சியாக இருப்பாங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள்லாம் சீஃப் கெஸ்டனுடைய பேச்சுக்காக எதிர்பார்க்க நினைக்கிறீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஒன்று சொல்கிறேன், ஸ்கூலை மறந்துடாதீங்க, டீச்சரை மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து ஒரு சின்ன களிமண் மாதிரி கொடுக்குறீங்க, அந்த களிமண்லேருந்து தான் அவங்க பிள்ளையார் எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் கொண்டு வந்து ஒரு சின்ன பாறையாக கொடுக்குறீங்க, அந்த பாறையால் செதுக்கி தான் அந்த அழகான சிற்பத்தை கொண்டு வராங்க. டீச்சரை மறந்துடாதீங்க, ஸ்கூலை மறந்துடாதீங்க, இந்த ஊரை மறந்துடாதீங்க. இவ்வளோ சின்ன ஒரு கிராமத்தில் எக்ஸலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னா, யூ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு தி காட் அண்ட் யூ ஷுட் பி தேங்க் டு திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir, for your valuable inputs. It means a lot to us. Leadership is unlocking people's potential to become better. When you have a dynamic chief guest on this amazing occasion, the day won't get fulfilled without getting wisdom from her. It is our honor and prestige to invite our distinguished chief guest, Dr. Uma Devarajan, to address us. Please join me in extending a warm welcome to our Dr. Uma Devarajan as she shares her valuable insights and experiences with us. The stage is now yours, ma'am. அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. எல்லாம் செயல்கூடும் என் ஆணை அம்பலத்தே, எல்லாம் வல்லான் தனையேத்து. கல்வியிலான் வாழ்வு கரைகாணா தோணி என கலங்கி நின்றேன். கற்றோரை கண்டு நாணி நின்றேன். என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன்,
தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு மங்கையர் கற்பும் மனையர புகழும் பொங்கும் கவிதை பூத்த பூங்காவே பாவிலே வாழும் பாமரக் கவிஞன் நாவிலே நின்று நடஞ்செய்யும் தாயி கல்லிலே ஒளி எழுப்பி கடலலையில் நீராடி மெல்லியலார் மெல்லிதழில் வித்தார நகையாகி புல்லாங்குழல் வெளியே புகுந்து சுவையாகி நெல்லிற் மணியாகி நிலையிற் பொருளாகி உட்பொருளும் வெளிப்பொருளும் உணர்த்தும் தாயே தூய தமிழ் தவமே அற்புதங்களான தமிழ் சொல்ல என்னை ஆளாக்கி விட்டவளே அன்பு மகள் வணக்கம். போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய ஜீவா பள்ளியினுடைய தலைவர் வணக்கத்திற்குரிய அங்கமுத்து ஐயா அவர்களே, தாளாளர் பத்மநாபன் அவர்களே, செயலர் மணிவண்ணன் அவர்களே, இயக்குனர் விவேகானந்தன் அவர்களே, இயக்குனர் முரளி அவர்களே, மணி அவர்களே, இயக்குனர் வணக்கத்திற்குரிய ஆலோசகர் மதிப்பிற்குரிய 76 அகவையை பெற்றிருக்கக்கூடிய மாபெரும் தேசப்பற்றாளர் ஐயா பழனி ஐயா அவர்களே, ஆடிட்டர் வணக்கத்திற்குரிய பாலாஜி அவர்களே, அவர்தம் மனைவியார் ஆடிட்டர் கௌரி அவர்களே, வணக்கத்திற்குரிய என்னுடைய நண்பர் காலை கதிர் பத்திரிகை நிருபர் பாஸ்கரன் அவர்களே, நிறைய பேர் தெரிந்த நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். அத்துணை பேரையும் குறிப்பிட வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது. மருத்துவர் நம்முடைய ஐயாவுடைய மகள் வந்திருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவர் பேரையும் குறிப்பிட வேண்டும். விடுபட்டு போகும் விபத்து இருப்பதனால் அனைவரையும் இதயத்தால் கற்பூர ஆராதனை செய்து என் அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, உங்கள் அத்துணை பேரையும் இந்த பள்ளியில் நீங்கள் சேர்த்ததற்காகவே என் இதய கமண்டல நீரால் உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தூவுகிறேன். அருமையான பிள்ளைகள், அருமையான பெற்றோர், அருமையான பள்ளி. வாய்த்ததோர் நும்தமக்கு ஒரு பிறவி என்று சொல்வார் அப்பர் சுவாமிகள். உனக்கு ஒரு பிறவி கிடைத்திருக்கு, வாய்த்தது நும்தமக்கு ஒரு பிறவி என்று சொல்வார். அப்படி உங்களுக்கு ஒரு அருமையான இடம் பள்ளி கிடைத்திருக்கிறது. எத்தனையோ பள்ளிகளுக்கு நான் பேச போயிருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்நாளில் இதுவரை நான் பேசிய பள்ளிக்கூடங்களில் நான் பேச போயிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த பள்ளிக்கூடம் ஒரு மகத்துவம் மிக்கது. ஏனென்றால் இந்த பள்ளிக்கூடம் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக, ஒரு கலைக்கூடமாக, ஒரு கல்விக்கூடமாக. நான் உள்ளே வரும்போது ஒரு வரியை பார்த்தேன். மகத்துவம் மிக்க மனித நேயம் மிக்க ஒரு கல்வி கூடம் என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்தது. இது பெரிய அப்படி போடுவதற்கு ஒரு தினம் இருக்கணும். அதற்காகவே ஒரு தங்கத்தட்டோ வெள்ளித்தட்டோ பரிசு கொடுக்கலாம். ஆனால் அதைவிட சிறந்தது உங்கள் கைத்தட்டுக்கள். அது போடுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா? மனித நேயம் மிக்க ஒரு பள்ளி. பள்ளிக்கூடங்கள் எல்லாம் வியாபார தலங்களாக, வணிகத் தலங்களாக மாறி இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இது ஒரு மனிதநேயம் மிக்க பள்ளி என்று சொல்வதற்கு ஒரு தினவு வேண்டும். நிறைய பள்ளிகளில் நான் போய் பேசியிருக்கிறேன். அந்த பிள்ளைகள் ஒழுங்காக இருப்பார்கள். எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒழுங்கு இருக்கும். ஆனால் இந்த பள்ளியில் தான் ஒழுங்கும் இருக்கிறது, ஒழுக்கமும் இருக்கிறது. நிறைய பள்ளிகளில் ஒன்றாக இருப்பார்கள் மாணவர்கள். ஆனால் இந்த பள்ளியில் மாணவர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்கள். எல்லாத்தையும் நான் வந்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா கை தட்டலாம். ஐயா சொன்ன மாதிரி உண்மைதானங்க ஐயா. பழனி ஐயா ரொம்ப கவனித்திருக்கிறார். குழந்தைகள் சிறு வயதிலிருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கேன்றார். நிறைய பள்ளிகளில் மாணவர்கள் பிரியாது இருப்பார்கள். எங்கே போனாலும், சாப்பிட போனால், எங்கே போனாலும் பிரியாது இருப்பார்கள். ஆனால் இந்த பள்ளியில் பிள்ளைகள் பிரியமாக இருக்கிறார்கள், பிரியமாக இருக்கிறார்கள். எல்லா பள்ளிகளிலும் பிள்ளைகள் அலங்காரமாக இருப்பார்கள். இங்கே அழகாக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் இதை உங்கள் வாசகமாகவே போட்டுக்கலாம். நான் காப்பிரைட்ஸ் கொடுத்துறேன். மணிவண்ணன்
பிரியமாக இருப்பதற்கும் பிரியாதிருப்பதற்கும் ஒன்றாக இருப்பதற்கும் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கும் ஒழுங்காக இருப்பதற்கும் ஒழுக்கமாக இருப்பதற்கும் அழகாக இருப்பதற்கும் அலங்காரமாக இருப்பதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பள்ளி உங்கள் பிள்ளைகளின் ஜீவனில் இதை கலந்திருக்கிறது. அந்த பிடி வாத்தியார் எங்க சார்? அங்கமுத்து சார் பிடி வாத்தியார், அவருக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகளை தெரிவிக்கணும். நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் விளையாடவே விடுறது இல்லையே. எப்போ பார்த்தாலும் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இந்த ரிப்போர்ட், ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டு அடடா. மிஸ்டர் ராஜகவுண்டன் அண்ட் மிஸ்டர் கோகிலா, ப்ளீஸ் கம் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ். பிள்ளைகளை விளையாட அனுமதி. குழந்தைகளை, எனக்கு இந்த குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடுவதில், அன்னையர் தினம் கொண்டாடுவதில் எல்லாம் உடன்பாடு இல்லை பழனி ஐயா, எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை. ஏன் தெரியுங்களா? நாம் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடுகிறோமே தவிர குழந்தைகளை கொண்டாடுவதில்லை. அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அந்த பிடி சார் வந்து எவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து, இந்த டாப்பிக்கே அதுதான் இல்லையா? இந்த ஆண்டு உங்களுடைய மேகசினோடைய டாப்பிக்கே எஃபெக்ட் அண்ட் எஃபர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க. அந்த எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காரு, அவர் எஃபர்ட் கொடுத்துருக்காரு. We would like to honor our PETs Mr. Raja Gaundan and Mrs. Kokila Manohar for their continuous and immense support to our Jeevans in the sports field. Without you both, these achievements in sports can't be imaginable. Give a big round of applause for our physical directors. Thank you, ma'am. விளையாட்டு மிக மிக முக்கியம். ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியாதுல்ல, அங்கமுத்து ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியாததில்லை. விளையாட்டு மிக மிக முக்கியம். ஏனென்றால் பிள்ளைகளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆன்ம வலுவிற்கும் அவர்களுடைய சுய சிந்தனை வளர்ச்சிக்கும் அவர்களுடைய படைப்பாற்றலுக்கும் அந்த விளையாட்டு மிக முக்கியம். அதோட எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது அந்த மேக்ஸின். நிறைய இதை பற்றியே பேசிகிட்டே போயிடலாம் போல இருக்கு. திருக்குறளுக்கு ஒரு தனி இடம் கொடுத்து எங்கள் மாணவர்களை நாங்கள் ஒப்பிக்க வைப்பதற்காக, மனனம் செய்ய வைப்பதற்காகவே நாங்கள் ஒரு முயற்சி எடுக்கிறோம் என்று சொன்னீர்களே, அதற்காகவே உங்களுக்கு ஒரு பலமான பாராட்டுக்கள். ஏன் தெரியுங்களா? திருக்குறளை கையில் எடுக்கணும். டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சேலம் வந்திருந்தப்போ நான் போய் சந்தித்தேன். ராமகிருஷ்ணா மிஷனுக்கு தான் வந்திருந்தார். ஐயா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், குழந்தைகள் கையில் திருக்குறளை கொடுங்கள். ஐயா கொடுத்தா போதுமா அப்படின்னு. எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்திருக்கார், அவர் கூட சொல்வார், நீ பேசி என்னத்தை சாதிக்க போகிற அப்படின்வார். நீ பேசுகிறத நீயும் கேட்டு திருந்த போகிறதில்ல, அவங்களும் திருந்த போகிறதில்ல, நீ ஏன் பேசுகிறேன்வார். இப்போ நான் சொல்லுவேன், நான் பேசுகிற 1 மணி நேரம் நான் கெட்டதை பேசலை, கேட்குறவங்களும் கெட்டதை கேட்க போகிறதில்ல, அது எனக்கு போதும் அப்படின்வேன். எனக்கு அது போதும். திருவள்ளுவர் திருக்குறளை கொடுங்க பிள்ளைகளுக்குன்னார் அப்துல் கலாம். ஏங்கய்யா அதில் என்னத்தை படித்தவன் திருந்திடுவானா? ஒரே ஒரு திருக்குறளை பையன் படித்தா போதும்னார். ஒரே ஒரு திருக்குறள். என்ன திருக்குறள் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், கற்க கசடர. சொல்லுங்க பார்ப்போம். கற்க கசடர, கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக. அந்த குறள் போதும்னார். என்னங்கய்யா சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னார், அந்த திருக்குறளை எங்கே வேணால் மாற்றி போடுங்க, பொருள் வரும். கற்க நிற்க, கற்க தக, கற்பவை நிற்க, கற்றப்பின் நிற்க, அதற்கு தக நிற்க, அதன் பின் நிற்க, எப்படி மாற்றி போட்டாலும் அது பொருள் தரும். அந்த திருக்குறளில் ஒரு பொருள் இருக்குது, என்ன தெரியுமா? அந்த திருக்குறளில் துணைக்காலே இருக்காது. நம் தேசத்து பிள்ளைகள் படித்து விட்டால் அவர்கள் யாருடைய துணையும் இல்லாமல் வாழலாம் அப்படின்னார். யாருடைய துணையும் தேவையில்லை. இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் குடியுரிமை சட்டம் ரத்து, என்ன வேணால் அவன் போட்டுட்டு போகிறான். ஆனால் அமெரிக்காவில் $1000 இருக்கலாம், ஆனால் ஸ்காலர்கள் இந்தியாவில் தானே இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அவங்கிட்ட நிறைய மூலதனம் இருக்கு, ஆனால் மூளைதனம் இந்தியாவில் தான் இருக்கிறது. என் அன்பிற்கினிய ஆசிரிய பெருமக்களே, உங்களுடைய பாதங்களில் நான் மாலையாக விழுந்து வணங்குகிறேன். நான் ஒவ்வொரு ஆசிரியரை பார்க்கும்போது என்னோட ஆசிரியராகவே நினைப்பேன். ஒரு பிள்ளை 5 சப்ஜெக்டில் 4 சப்ஜெக்டில் எல்லாத்துலேயும் ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆசிரியருடைய உழைப்பு. இப்போ 150வது ஆண்டு விழா நடத்த போகிறாங்க கோட்டை கேர்ள்ஸில். அந்த ஸ்கூலோட மாணவி நான். 150வது விழா. அதில் என்னைய சிறந்த மாணவின்னு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க.
தேர்ந்தெடுத்து 1ஆம் தேதி விழா நடத்துகிறாங்க. அந்த அந்த இன்றைக்கு நான் பேசுகிறேன்னா அது என்னுடைய பள்ளி எனக்கு கொடுத்தது, என்னுடைய பள்ளி கொடுத்தது. எத்தனை பிள்ளைகள் சாதனையாளர்கள் பட்டியலில் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பள்ளி தன் ஜீவனை கொடுத்து அந்த பிள்ளைகளை உருவாக்கியதனால் இந்த பெயர் பொருத்தம்தான். அருமையான பேர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஐயா அங்கமுத்தையா. தன்னோட மனைவி ஜீவனை கொடுத்ததுனால அந்த பேரையே வைத்திருக்கீங்க. உண்மையிலேயே காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டீர், கடவுள் நிலை அவளாலே எய்தல் கூடும்னு பாரதி சொன்ன வார்த்தைக்கு நீங்கள் தாங்க இலக்கம், நீங்கள் தான் இலக்கம். ஒரு ஒரு காவல் அதிகாரிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துகிறத கேட்டப்ப ஒரு ஆசிரியர் கை கட்டப்படுகின்ற பொழுது ஒரு குற்றவாளியின் கை அவிழ்க்கப்படுகிறதுன்னா எவ்வளோ பெரிய சமுதாயத்தில் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்றத எளிய 2 வரி தான். அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று மிக முக்கியமானது. என்ன தெரியுமா? உங்கள் பிள்ளைகளை பிள்ளைகளாக வளர்க்க வேண்டும். உங்கள் பிள்ளைகள் டாக்டரா மாறணும், இன்ஜினியரா மாறணும், கலெக்டரா மாறணும், எதுவா வேணா மாறட்டும், முதல்ல அவன் மனிதனா இருக்கணும். அது மிக முக்கியம். உங்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு பிள்ளையா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அது எதுவா வேணா இருக்கலாம். மகாபாரதத்தில் 2 முக்கியமான பாத்திரங்கள், ஒன்று குந்தி, இன்னொன்று காந்தாரி. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். குந்திக்கு 5 பிள்ளைகள், பஞ்சபாண்டவர் 5 பிள்ளைகள். ஆனால் காந்தாரிக்கு 100 பிள்ளைகள். காந்தாரி எப்படிப்பட்டவள்னா, நீங்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லாமே கொண்டாடுறீங்க. ஒன்றானவன் உருவில் 2ஆனவன், உயர்வான செந்தமிழில் 3ஆனவன், நன்றான வேதத்தில் 4ஆனவன், 5ஆனவன், சுவைகளில் 6ஆனவன், இசை 7ஆனவன் எல்லாம் சொன்னீங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது. 8 தொகை பாடி, நவரசம் விதைத்து, 10 பாட்டு பாடி, 12 திருமுறை ஏற்றி, 14 கீழ்கணக்கு பாடி, இன்னா 40 இனியவை 40 என்று 40 வாழ்க்கை இலக்கணத்தை வகுத்து, 64 கலைகள் கொடுத்து, 96 சிற்றிலக்கியங்கள் கொடுத்து, 1330 திருக்குறளை கொடுத்து, 4000 திவ்ய பிரபந்தம் கொடுத்து, 10,000 கவிதை முட்டாக அள்ளி வைத்த சத்தான கம்பனுக்கு ஈடு இன்னும் வித்தாகவில்லை என்று பாடு என்று 10,000 பாடல்களை கொடுத்த தேசம் இந்த தமிழ் தேசம். இந்த திருக்குறள் சாதாரணமாக இல்லை, வீட்டில் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லையும் திருக்குறள் இருக்கணும். காந்தாரி 100 பிள்ளைகளை பெற்றாள். அவள் எப்படிப்பட்டவள்? பெரிய சிவபக்தி. இறைவனே வந்து உனக்கு 100 பிள்ளைன்னு வரம் கொடுத்துட்டார். அவளுக்கு கிடைத்த அப்பா அற்புதமானவன், தந்தை அதைவிட அற்புதமானவன், அதைவிட சகோதரன் சகுனி கூடவே வந்துட்டான். அஸ்தினாபுரத்துக்கு தங்கையோட கூடவே வந்துட்டான். அழகில் ஒப்பற்றவள், ஆற்றலில் ஒப்பற்றவள், ஞானம் பெற்றவள் எல்லாம் இருந்தது அவளிடத்திலே. ஆனால் குந்தி துர்பாக்கியவதி. 5 பிள்ளைகள் பெற்றால், கணவனோடு வாழ முடியவில்லை. சபையிலே பிள்ளைகள் பகடைக்காயானார்கள். தன்னுடைய மருமகள் துகில் உரிக்கப்பட்டால், அரக்கு மாளிகைக்குள் வைக்கப்பட்டு பிள்ளைகள் எரிப்பதற்கு சதி செய்தார்கள். எத்தனை பிரச்சனைகளை குந்தி சந்தித்தாள். ஆனால் நீங்கள் நன்றாக அந்த மகாபாரதம் நமக்கு உணர்த்தும் செய்தி என்ன தெரியுமா? 100 பிள்ளைகளை பெற்ற காந்தாரி ஒரு பிள்ளையை கூட பாதுகாத்து வைக்க முடியவில்லை. குந்தி 5 பிள்ளைகளை பெற்றிருந்தாலும் 5 பிள்ளைகளையும் பாதுகாத்து வைத்தாள். அதற்கு ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா? அறத்தை சொல்லி, தர்மத்தை சொல்லி, சத்தியத்தை சொல்லி தன் பிள்ளையை வளர்த்தாள் காந்தாரி. இவள் அறத்தை சொல்லாததனால் 100 பிள்ளைகளும் ஒழிந்தார்கள். நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு தர்மத்தை சொல்லி கொடுக்கணும், சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கணும், அதர்ம வழியில் செல்லாதே என்று சொல்லி கொடுக்க வேண்டும். இல்லைன்னா சமூகத்தை காப்பாற்றுவது எப்படி? சாதிப்பதற்கும் வயதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. 3 வயசு திருஞான சம்பந்தர், 3 வயசு குழந்தை, தேவாரம் பாடிச்சு 3 வயசு குழந்தை. தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர் தூவென் மதிசூடி, காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன்னு 3 வயசு குழந்தை திருஞான சம்பந்தர் பாட்டு பாடுச்சு.
கீட்ஸ் கவிதை எழுதும் போது வயது அவனுக்கு 7. பாரதி மகாகவி என்ற பட்டம் பெற்ற பொழுது வயது 11. வெல்வதற்கு தேசமில்லையே என்று அலெக்சாண்டர் திகைத்த பொழுது வயது 27. மாணிக்க வாசகர் திருவாசகம் தந்தபோது வயது 25. இயேசு பிரான் மானுடர் பாவங்களை எல்லாம் சிலுவையாக சுமந்த பொழுது அவருக்கு வயது 30 கூட எட்டவில்லை. அத்தனையும் செய்ததற்கு காரணம் என்னன்னா, சாதிப்பதற்கும் வயதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நாம் சாதிக்கலாம். சாதிப்பதற்கு பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? தயவு செய்து குழந்தைகளுடைய உள்ளத்தில் அன்பை விதையுங்கள். கையில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது, மனுஷன் முட்டாளாயிட்டான் இல்லையா? கையில் ஃபோன், எந்நேரமும் ஃபோன் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். குழந்தைகளே, உங்களுடைய படைப்பாற்றலை மழுங்கடிக்கும் அந்த அலைபேசியை தூக்கி எறியுங்கள். தயவு செய்து தூக்கி எறியுங்கள். என் பெற்றோர் பக்கம் எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லையே, தூக்கி எறிங்க. உங்களோட படைப்பாற்றலை இது முழுமையாக சிதைத்து விடும். ஃபோன் ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது, நாம் முட்டாளாயிட்டோம். குழந்தைகளுடைய அறிவை அது முற்றிலுமாக அழித்து விடும். நம்ம தேசத்தில் குழந்தையை தாளாட்டும் போது, தாய் தாளாட்டும் போது உறவுகளை சொல்லி தாளாட்டுவாள். ஆராரோ ஆரிராரோ என் கண்ணே, ஆரடிச்சா நீ எழுத என் கண்ணே, அடித்தாரை சொல்லியழு என் கண்ணே, அபராதம் போட்டுடுவோம். தொட்டாரை சொல்லியழு என் கண்ணே, தோல்விலங்கு போட்டுடுவோம். பாட்டி அடித்தாலோ பாலூட்டும் சங்காலே, அத்தை அடித்தாலோ அரளிப்பூ தண்டாலே, மாமன் அடித்தானோ மல்லிகைப்பூ செண்டாலே, ஏன் அழுதா என் கண்ணே நீ அழுத கண்ணீர், இஞ்சி கிரைத்து எலுமிச்சை வேரோடி, மஞ்சள் கிரைத்து மருதாணி வேரோடி, தானாக ஓடியதை தாளாத தாயாரும் தாவி அணைத்து தாளாட்ட நான் வந்தேன். கண்ணுரங்கு கண்ணுரங்கு கண்மணியே கண்ணுரங்குன்னு தாளாட்டுவா. இப்போலாம் நம்ம தாளாட்டுறதில்ல. ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு, அதில் ஒரு கொக்கி, அதில் தூளியை போட்டு பையனை அதில் போட்டு இழுத்து விட்டா குத்தடி குத்தடி ஜெயினக்கா, குனிஞ்சி குத்தடி ஜெயினக்கான்னு குதிக்கிறோம். இப்போ எம்பி குதிக்கிறவன் வீட்டில் எது சொன்னாலும் எம்பி குதிக்கிறோம். ஸ்கூலில் வந்து வாத்தியார் கேட்டாலும் எம்பி குதிக்கிறோம். எம்பியாக ஆனாலும் எம்பி குதிக்கிறோம். எங்கே போனாலும் எம்பி குதிக்கிறோம். அது எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் சொல்லவே வேணாம். இன்னல் கடைசி பெஞ்சுக்கு பேரே மாப்பிள்ளை பெஞ்சின்னு பேர். நிறைய பேர் மாப்பிள்ளை பெஞ்சில் இருந்திருப்பீங்க போல இருக்கு. அந்த பெஞ்சிலேருந்து ஒருத்தன் எந்திரிக்கிறான்னா வில்லங்க எந்திரிக்குதுன்னு அர்த்தம். கடைசி பெஞ்சில் எங்கள் கிளாஸ் குப்புசாமி பள்ளிக்கூடத்துக்கே வரமாட்டான் 30 நாள். கடைசியாக 29ஆவது நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துடுவான். பேர் எடுத்துருவோம்ல அட்டனன்ஸில் இருந்து, அதனால் வந்துடுவான் 29ஆவது நாள். 30ஆவது நாள் வந்தவனும் சோகமாக அழுதுகிட்டு இருந்தான். ஏன்டா குப்புசாமி அழுவுற அப்படின்னா, டீச்சர் எங்கள் தாத்தா செத்து போயிட்டார் டீச்சர் அப்படின்னு. தாத்தா செத்து போய் யாராவது பள்ளிக்கூடம் வருவாங்களா? போடா வீட்டுக்குன்னு அனுப்பியாச்சு. சாயந்தரம் வீட்டு வழியாக போனால் தாத்தா திண்ணையில் உட்காந்து வெத்தலை பாக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கார். என்னங்க உங்கள் பேராண்டி நீங்கள் செத்து போயிட்டீங்கன்னு சொல்லி லீவு கேட்டு வந்தால் நீங்கள் வெத்தலை பாக்கு அடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு, அப்படியா சொன்னால் என்கிட்ட சொன்னால் எங்கள் தமிழ் டீச்சர் செத்து போயிட்டாங்க பள்ளிக்கூடம் லீவுன்னு. ஒரே நாளுக்கு 2 பேர்த்த கொள்கிறான். 2ஆம் பானிபட் போர் ஏண்டா நடந்தது? 1ஆம் பானிபட் போர் சரியாக நடக்கவில்லை. 2ஆம் குலோத்துங்க சோழனை பற்றி 2 வரி எழுது. 1ஆம் குலோத்துங்க சோழனுக்கு அடுத்தவன், 3ஆம் குலோத்துங்க சோழனுக்கு முந்தியவன். இப்போ பதில் போடுறதா இல்லையா? காந்தியடிகளை பற்றி 4 வரி எழுதுக அப்படின்னா, காந்தி என்பவர் யார்? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்மளே கேட்குறோம். காந்தி என்பவர் யார்? மிக நல்லவர். இப்போ இதுக்கு மார்க் போடுறதா வேண்டாமா சார்? அங்கமுத்து சார் சொல்லுங்கள் பாப்பா. நல்லவர். எவ்வளவு நல்லவர் என்றால் அவ்வளவு நல்லவர். அந்த நல்லவர் கெட்டவராக இருப்பாரா? அடுத்த கொஸ்டின். கெட்டவராக இல்லாத காந்தி நல்லவர் தானே? 4வது லைன். 5வது, அந்த நல்லவரை பற்றி உனக்கு தெரியுமா? முடிச்சிட்டான். இப்போ நான் இதுக்கு மார்க் போடுறதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் காந்தி காந்தின்னு வந்துருச்சு. ஆனால் நல்லவர்னு போட்டான். என்ன பண்ணுறது இவனை? இன்னைக்கு குடியரசு தினம். பகத்சிங் தூக்கு மேடையிலே போய் நிற்கிறான். விழுந்தால் விதையாக விழ வேண்டும்னா. இந்த தேசத்துக்காக கண்ணீரும் செந்நீரும் சிந்தியவர்கள் ஏராளம். இன்னைக்கு 76வது குடியரசு தினம். ஒரு பிள்ளையை எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்றத பகத்சிங் வரலாற்றிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நேற்றைக்கு ஒரு நூல் வெளியிட்டேன். நாமக்கல்ல இந்திய தேசத்து தீரர்கள் அப்படின்னு இராணுவ வீரர்களை பற்றி
பேராசிரியர் பி ராம்கோபால்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார், அற்புதமான நூல். பகத்சிங் தூக்கு மேடையில் போய் நிற்கிறான். நீதிபதி கேட்கிறார், உன்னுடைய இறுதி ஆசை என்ன? அதுக்கு பகத்சிங் சொன்னான், தயவு செய்து என்னை தூக்கில் போடாதீர்கள், துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு. அப்ப நீதிபதி கேட்டார், தூக்கில் போட்டாலும் நீ சாகத்தான் போகிறாய், துப்பாக்கியால் சுட்டாலும் நீ சாகத்தான் போகிறாய், எதற்கு துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ளுங்கள், தூக்கு வேண்டாம் என்று கேட்கிறாய் என்று கேட்டதற்கு பகத்சிங் சொன்னான், தயவு செய்து என்னை தூக்கில் போடாதீர்கள், போட்டால் என் முகத்தை மூடி விடுவீர்கள், தூக்கில் தொங்குகின்ற போது என் கால்கள் இந்த நிலத்தை விட்டு உயர்ந்துவிடும், என்னை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ளுங்கள், சாகும் போதும் இந்த தேசத்தை பார்த்து கொண்டே சாக வேண்டும், விழுந்தாலும் இந்த மண்ணில் நான் விதையாக விழ வேண்டும். அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அந்த சாம்பலை பகத்சிங்கினுடைய ஊரிலே இருந்த பெண்கள் எல்லாம் தங்கள் வயிற்றில் தடவி கொண்டார்களாம். ஏன்? எங்களுக்கும் இதுபோல் ஒரு பிள்ளை வேண்டும் என்று, எங்களுக்கும் ஒரு பிள்ளை வேண்டும். கார்கில்ல சரவணன் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார். அவங்க அம்மா அமிர்தவள்ளி அம்மையார் இறந்து போன உடலை கொண்டு வந்து திருச்சியில் வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் போய் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்துகிறார்கள். நடந்த வரலாறு. அந்த மனைவி திருமணமான சில மாதங்களே ஆனவள் அழுவதற்கு திராணியற்று தலைமாட்டிலே அழுது கொண்டிருக்கிறார். மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வந்தார், காசோலையை கொடுத்தார். அம்மா அழாதீர்கள், நான் உங்கள் பிள்ளையா இருக்கேன், அழாதீங்கம்மான்னு போய் கண்ணீரை துடைக்கிறார். அந்த அம்மா அமிர்தவள்ளி அம்மையாரோட கண்ணை துடைக்கிறாங்க. அப்போ அந்த அம்மா என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? அமிர்தவள்ளி அம்மையார், என் மகன் இறந்து போய்விட்டான் என்பதற்காக நான் அழவில்லை, இந்த தேசத்திற்கு கொடுப்பதற்கு என்னிடத்தில் இன்னொரு பிள்ளை இல்லையே என்று அழுகிறேன். எப்படிங்க? இன்னைக்கு நாம் ஏசி ரூமில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம், எல்லா வசதி வாய்ப்புகளை அனுபவிக்கிறோம், தண்ணீர் விட்டா வளர்த்தோம் சர்வேசா, இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவுளமோ அப்படின்னு பாரதி பாடினாரே. இந்த மகிழ்ச்சியை நாம் அனுபவிப்பதற்கு எல்லைகளில் நம் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவதற்காக எத்தனை இராணுவ வீரர்கள் உயிர் துறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை எண்ணி நாம் கண்ணீர் விட வேண்டும். தேசப்பற்று நம்முடைய பிள்ளைகள் உள்ளத்தில் நீங்கள் விதைக்க வேண்டும். தேசப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் நாட்டுப்பற்றும் நம்முடைய தாய்மார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தொட்டிலை ஆட்டும் போதே ஊட்ட வேண்டும். ஒரு பள்ளி, நீங்கள் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு உணவு கொடுக்குறீங்க, ஆனால் உணர்வு கொடுப்பது பள்ளி, மறந்து விடாதீர்கள். உணர்வு கொடுப்பது பள்ளிக்கூடங்கள். நீங்கள் என்ன வேணால் வாங்கி கொடுங்க, 1000 ஆடைகளை வாங்கி கொடுங்கள், ஆனால் சீரான சீருடையை கொடுப்பது ஒரு பள்ளிதான். அதற்கு நிகராக வேறு ஒரு ஆடையும் இந்த உலகத்தில் இல்லை. வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை, கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளைய உலக வரலாற்றிலே கிடையாது. இரட்டை ஆயுள் தண்டனை நீதிபதி சொன்ன உடனேயே அவருடைய தம்பி ஆறுமுகத்துக்கு பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு நீதிமன்றத்திலேயே. அண்ணா சிதம்பரம் அண்ணான்னு அந்த நீதிமன்றத்தில் சுவற்றில் போய் முட்டிக்கொண்டார் ஆறுமுகம். அப்போ நீதிபதி கேட்டார், வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையை பார்த்து கேட்டார், என்ன தெரியுமா கேட்டார்? ஏதாவது இந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்ல விரும்புகிறீர்களான்னு கேட்டதற்கு வஉசி சொன்னார், என்னோட தம்பிக்கு யாராவது மருத்துவம் பார்த்து சிகிச்சை அளியுங்கள், நான் சிறையிலிருந்து வந்தவுடன் அந்த கடனை திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன்னார். ஒருவரும் அவருடைய தம்பிக்கு உதவவில்லை. ஒருவேளை அன்னைக்கு அங்கமுத்தையா, நம்ம விவேகானந்தனையா, பழனி ஐயாலாம் இருந்திருந்தா கண்டிப்பாக உதவி இருந்திருப்பாங்க வஉசிக்கு. அன்னைக்கு உதவி செய்ய ஆள் இல்லை. யாருக்கு? வஉசிக்கு. இரட்டை ஆயுள் தண்டனை. அவர் சிறையில், சேலம் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார். அவரை பார்க்கறதுக்காக அவங்க மனைவி வராங்க. எங்கிருந்து? ஒட்டப்பிடாரத்திலிருந்து. தலையில் எண்ணெல்ல, வயிற்றில் உணவில்லை, கன்னங்கள் ஒட்டி போயிருக்கிறது, தன் உடையெல்லாம் பொத்தல் ஆடை. வருவதற்கு வாகன வசதி கிடையாது. ஒட்டப்பிடாரம் எங்க, சேலம் எங்க? அந்த அம்மா குதிரை வண்டி பிடிச்சி, மாட்டு வண்டி பிடிச்சி, நடைப்பயணமாக எத்தனையோ நாட்கள் கழித்து சேலம் வருகிறார். அதற்குள் கோவை சிறைச்சாலைக்கு அவரை மாற்றிவிட்டார்கள். இன்னும் கொடுமை நினச்சி பாருங்க. கோவை சிறைச்சாலைக்கு போய்விட்டார். அங்கே போகிறாங்க இந்த அம்மா. அங்கே போனவங்க பார்க்கறதுக்கு பைத்தியக்காரியை போலவே காட்சியளித்தார்கள். சிறைச்சாலைக்கு வெளியே அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள்.
சிதம்பரம் ஐயாவை நினச்சி ஐயா ஐயா என்று அலறிக்கொண்டிருந்தார்கள். எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் பார்த்து அந்த அம்மா யாருன்னு விசாரித்து, நீங்கள் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையோட மனைவி மீனாட்சி அம்மையான்னு கேட்டு கண்ணீர் விட்டு உடனடியாக வஉசியை பார்ப்பதற்கு அவர்தான் விண்ணப்பம் எழுதி போட்டு பார்ப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தார். என்ன பெயர் என்று தெரியாத அவரை நினைத்து இன்றும் நான் வணங்கி கொண்டிருக்கிறேன். இதெல்லாம் எப்படி பிள்ளைங்களுக்கு தெரியும்? யார் சொல்லுவார்? என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா? உள்ளார போனாங்க, சிறை கம்பிகளுக்கு அந்த பக்கம் சிதம்பரம் பிள்ளை, இந்த பக்கம் மீனாட்சி அம்மை. ஐயா அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காரு. அடையாளம் தெரியவில்லை, வஉசி அடையாளம் தெரியவில்லை, மீனாட்சிக்கு தெரியவில்லை, வஉசியை இவருக்கு தெரியவில்லை, இவருக்கு அவங்கள தெரியல. ஏம்மா இவ்வளோ தூரம் வந்தீங்க? எதுக்கு வந்தீங்க? போங்க, நான் வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு, கவலைப்படாதீங்க. அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னாங்க, உங்களைப் போலவே நாட்டுப்பற்றுள்ள பிள்ளைகளாக என் பிள்ளைகளையும் நான் வளர்ப்பேன் என்பதை உங்களிடம் சொல்வதற்காக வந்தேன். என்னங்க வார்த்தை? உங்களைப் போலவே நாட்டுப்பற்றுள்ள பிள்ளைகளை வளர்ப்பேன் என்ற உறுதி கொடுப்பதற்காக நான் வந்தேன். சொல்லிட்டு, ஐயா உங்கள் கையை நான் கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்துட்டு போயிடுறேன், கையை கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. வஉசி கொடுக்கவில்லை. இல்லை கையை கொடுங்க, தயவு செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப அவரால் கையை கொடுக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் கையெல்லாம் அழுகி புண்ணாகி அதிலிருந்து இரத்தமும் சீழும் வருகிறது. அந்த கையை பார்த்துட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார்கள். அப்போது வஉசி சொன்னார், அழாதே, கண்ணீரை துடைத்துக்கொள். ஐயா செக்கிழுக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்களே, அது உண்மையா? அப்போ வஉசி சொன்னார், செக்கிழுக்கிறேன் என்றா நீ நினைக்கிறாய் மீனாட்சி? கண்ணீரை துடைத்துக்கொள். நான் செக்கிழுக்கவில்லை. என்னுடைய தாய் சொன்னால், நான் கூட 10 மாதம் தானடா உன்னை சுமந்தேன், இந்த தேசம்தான் உன்னை எப்பொழுதும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது என்று என் தாய் சொன்னால், இந்த செக்கிழுப்பதாக நினைத்து கொண்டு நான் செக்கிழுக்கவில்லை, என் பாரத மாதாவின் தேரை எழுப்பதாக நினைத்து கொண்டு நான் இந்த செக்கிழுக்கிறேன். ஒரு தாய் நினைத்தால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அது நல்லவனாவதும் தீயவனாவதும் அன்னை வளர்ப்பினிலே. நீங்க மாறாம எப்படி உங்க பிள்ளைங்க மாறும்? காலையில் 5 மணிக்கு 4:30 மணிக்கு நீங்க எந்திரிக்கலன்னா உங்க பிள்ளைங்க எப்படி எந்திரிப்பாங்க? இல்லையா? இல்லையா? உண்மையா இல்லையாங்களா ஐயா? நீங்க எந்நேரமும் டிவி பார்த்தா பிள்ளைங்க எப்படி டிவி பார்க்காம இருக்கும்? நீங்க எப்பயும் கையில போனோட இருந்தா உங்க பிள்ளைங்க எப்படி உங்க பேச்சை கேட்கும்? நீங்கள் மாறாமல் எதுவும் மாறாது. தாய்னா யார் தெரியுங்களா? தாங்குபவள். தாய்னா தாங்குபவள். உள்ளே உயிர் வளர்த்து உதிரத்தால் பால் கொடுத்து அள்ளியிடும் போதெல்லாம் அன்பையே சேர்த்தனைத்து தொல்லை தனக்கென்றும் சுகமெல்லாம் நமக்கென்றும் சொல்லாமல் சொல்லுகின்ற தேவதையின் கோவில் அது. பண்பு தெரியாத மிருகம் பிறந்தாலும் பால் தரும் கருணை அது. அது உண்மை, அது நேர்மை, அது வாய்மை, அது தூய்மை, அதன் பெயர் தாய்மை. அதை ஒப்புக்கொள்வதே நேர்மை. அம்மானா சாதாரணமா? முத்துலட்சுமி முத்துசுவாமி ஐயர், அவர் தான் ஹைகோர்ட் நீதிபதி, முதல்ல உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி. அவங்க அம்மா வீடு வீடா பாத்திரம் தைச்சவங்க. இங்கே யாரெல்லாம் நான் தான் படிக்கல நீயாவது படிக்கன்னு அப்படின்னு எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்கன்றவங்களாம் கை தூக்குங்க பார்ப்போம். பிள்ளைங்க, நான் தான் படிக்கல, எனக்கு கண்ணு தெரியல. நிறைய குழந்தைங்களோட அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க, நான் தான் படிக்கல நீயாவது படிச்சிரு. சொல்லுவாங்களா இல்லையா? அப்படி சொல்கிற குழந்தைகள் அவர்கள் குழந்தைகளிடத்தில் அப்படி சொல்லலாமா? நான் தான் படிக்கல நீயும் படி சொல்லவே கூடாது, சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்களை சேர்த்துட்டீங்க. அப்படி சொல்கிற நிலைமையே வராது உங்களுக்கு. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. முத்துசுவாமி ஐயர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி, வீடு வீடா பாத்திரம் தேய்ச்சவங்க அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்க, இவர் நீதிபதி ஆயிட்டார். அம்மா இறந்ததை தாங்க முடியல, அந்த இருக்கையில் உட்காந்துட்டு நான் ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்ட பேப்பரில் இருந்ததுங்க. ஒரு டீ கடையில் ஒரு பிஸ்கெட் கொடுப்பான்ல, அந்த பிஸ்கெட் பேப்பரில் இந்த கவிதை இருந்துச்சு. அந்த கவிதை அப்படியே என்னை உலுக்கி எடுத்துருச்சு. 4 வரி தான், முத்துசுவாமி ஐயர்னு அதில் கீழே போட்டிருந்துச்சு.
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி. பழைய ஏதோ ஒரு பத்திரிக்கையில் வந்திருக்கு, அதை அப்படியே குப்பமேட்டுக்கு வந்து அப்படியே டீ கடைக்கு வந்துருச்சு. அதில் அவர் எழுதியிருக்காரு, அம்மா 1000 பதவி நாற்காலிகளில் நான் உட்கார்ந்து விட்டேன், உயர்ந்த பதவிகளில் எல்லாம் உட்கார்ந்து விட்டேன், ஆனால் உன் இடுப்பை போல இடுக்கிக் கொள்வதற்கு இன்னும் ஒரு நாற்காலி எனக்கு கிடைக்கவில்லை. 1000 அறைகளில் தங்கிவிட்டேன், பஞ்சு மெத்தைகளில் படுத்து விட்டேன், ஆனாலும் உன் மடியை போன்ற ஒரு மெத்தை எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. எத்தனையோ உணவுகளை வகை வகையாக உண்டு விட்டேன், ஆனால் நீ அவசரமாக கொடுக்கும் பழைய சாதத்திற்கு ஈடான அமிர்தம் இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று முத்துசுவாமி ஐயர் எழுதியிருக்கார். என்னதுங்க அம்மா அப்பானா சாதாரணமா? தாய்க்கு எவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கிறதோ அதே மகத்துவம் தந்தைக்கு இருக்கிறது. அம்மா அப்பா 2 பேரும் ராஜாராணி இல்லை, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ராஜாராணி கிடையாது. ஆனால் தங்கள் பிள்ளைகள் இளவரசனாகவும் இளவரசியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள். எப்படியாவது நம் பிள்ளை அப்படி வரணும். அப்பாவோட சட்டப்பை இருக்குதே, அது பாஸ்வேர்டு இல்லாத ஏடிஎம் மிஷின் இல்லையா? ஏடிஎம் கார்டு எப்போ வேணால் போட்டு எடுத்துக்கலாம். யாரெல்லாம் அண்ணா பாஸ்கர் அப்பாவோட தோள் மேலே உட்காந்துருக்கீங்களா? உட்காந்துருப்பீங்க. யாரெல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க கை தூக்குங்க. எங்கள் அப்பா தோள் மேலே நான் உட்காந்து சவாரி போயிருக்கேன். எல்லாருமே போயிருப்போம். அதுவும் குறிப்பாக கோயிலுக்கு போனால், அதுவும் திருப்பதிக்கு போனால் பையனை தூக்கி வச்சுக்குவார் அப்பா. அது அங்கமுத்தையாலாம் உங்கள் அப்பா பாவம் எப்படி உங்களை தாங்கினாரோ தெரில. அப்போயே எப்படி தான் இருந்தீங்களா இல்லை அப்போ கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்தீங்களா தெரில, தூக்கி வச்சிருப்பார். அவருக்கு தன் பிள்ளையின் கணமே தெரியாது. ஏனென்றால் எப்பொழுதும் எத்தனை வயதானாலும் பிள்ளை தான் அப்பாவுக்கு இல்லையா? எத்தனை கோயிலுக்கு போனாலும் அப்பா என்ன பண்ணுவார், அதுவும் திருப்பதிக்கு போனால் வரிசையில் போகும்போது தூக்கி வச்சுப்பார். தூக்கி வச்சுட்டு டேய் மவனே பாடுறா, சாமி தெரியுதான்னு பாடுறா அப்படின்னுவார். அப்போ தெரியல போ அப்படின்னு பையன், டேய் நல்லா பாடுறா, கருப்பா அந்த லைட்டு வெளிச்சத்தில் விளக்கு வெளிச்சத்தில் பாடுறா, நகையெல்லாம் போட்டிருப்பாரு, நல்லா உத்துப்பாருன்னுவார். பையன் பார்த்துட்டு அப்பா தெரியுதுப்பா, இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி காட்டுப்பானா அப்படி காலை தூக்குவார். இப்படி காலை தூக்கி சாமியை காட்டுவார். என்னுடைய இனிய நண்பர் கவிஞர் முத்துக்குமார் தான் எழுதினார், அப்பாவின் தோள் மீது ஏறி நின்று சாமி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியவில்லை, சாமியின் தோள் மீது நின்றுதான் சாமி பார்க்கிறேன் என்று தெரியவில்லை. அப்பானா தந்தவன், தந்தைனா தந்தவன், எதையெல்லாம் தந்தவன். அப்பா ஏன் தோள் மேலே உட்கார வைக்கிறார் தெரியுமா பிள்ளைய? நான் பார்க்காத உலகத்தை என் பிள்ளை பார்க்க வேண்டும், அதுக்கு தான் காட்டுறாரு. அம்மா இடுப்பில் உட்கார வச்சுக்குவா, ஏன் நான் பார்க்கின்ற உலகத்தை நீ பாரடா கண்ணி. இவர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ஒரு அருமையான பாட்டாக பாடினார். தொண்டை சரியில்லை இருந்தாலும் பாடுறேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காலேஜில் படிக்கும்போது பாட்டு போட்டியில் கலந்துக்கிட்டப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு கோப்பை கொடுத்தாங்க, எனக்கு மட்டும் 2 கோப்பை, ஒரு பெரிய கோப்பை ஒரு சின்ன கோப்பை. இங்கே கொடுத்தீங்களே அது மாதிரி. எங்கள் பிரின்சிபல் அம்மாட்ட கேட்டேன், ஏம்மா 2 கோப்பைன்னு? ஒன்று பாடினத்துக்கு, ஒன்று பாடாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னாங்க. அதில் பட்டுக்கோட்டை சொல்லுவார், கன்னத்தில் ஒன்னே ஒன்று கடனாகத்தாடா, கண்ணுக்குள் விளையாடும் கலையே நீ வாடா. என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்க. எண்ணத்தில் உனக்காக இடம் நான் தருவேன், எனக்கு இனி நீ என்னென்ன தருவாய், வல்லமை சேர நல்லவனாக வளர்ந்தாலே போதுமடா. நல்லா வளர்ந்தாவே போதும். தயவு செஞ்சு பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்கக்கிட்ட இதை சொல்லக்கூடாது. என்ன தெரியுமா சொல்கிறாங்க, எப்படியாவது நீ பொழைச்சிக்கோடா, எங்களை பற்றி கவலைப்படாத, நாங்கள் நீ எனக்கு சோறு போடணும், கஞ்சி ஊற்றணும், எங்களை பார்த்துக்கணும்னு நாங்கள் உங்கள்கிட்ட சொல்லவே மாட்டோம், நீ நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் கை தூக்குங்க. எல்லாருமே சொல்லுவீங்க, அப்படி சொல்லவே கூடாது. அவனுக்கு அதை விட என்ன கடமை இருக்குது வேற? தன் தாய் தந்தையை காப்பாற்றாத ஒரு பிள்ளை இந்த சமூகத்திற்கு எதுக்கு அந்த பிள்ளை? அவனால் இந்த சமூகத்திற்கு என்ன பயன்? ஒரு பயனும் கிடையாது. தாய் தந்தையை காப்பாற்றுவதுதான் ஒரு பிள்ளையின் கடமை என்பதை நினைவில் நிறுத்தி கொள்ளுங்கள். அன்பிற்கினியவர்களே, இந்த தந்தை இவ்வளவு சிறப்பான பெருமைகளை தன்னிடத்திலே பெற்றுக்கொண்டு எப்படியாவது பிள்ளையை கரையேற்ற விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறானே, அதைவிட தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஆசிரியரை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது.
தாய் உணவு கொடுக்குறார், தந்தை கண்டிப்பு கொடுக்குறார். ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன வேணும்? ஒரு பிள்ளை இந்த படிப்பில் இவ்வளோ திறமையாக இருக்கா, இதில் அவள் திறமையாக இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிக்கிறத தந்தை கொடுக்கின்ற கண்டிப்பு, தாய் கொடுக்கிற அரவணைப்பு, இது இரண்டும் செய்யாத ஒன்றை ஒரு ஆசிரியரின் அறிவுரை செய்துவிடும். ஒரு ஆசிரியரோட அறிவுரை செய்துவிடும். தெரியுங்களா? நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள். உலகத்தில் 4 விஷயங்களை நம்ம பிடிச்சிக்கணும், கைப்பிடிச்சிக்கணும். ஒன்று, தாயோட கையை நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும். இன்னொன்று, தந்தையோட கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும். அடுத்து, ஆசிரியர் கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கணும். இன்னொன்று, புத்தகத்தை கையில் இருக்க பிடித்து கொள்ள வேண்டும். 4ஐயும் தன் கைகளால் இறுக பற்றி கொண்டால் ஒரு மாணவன் யாருடைய காலிலும் எந்த காலத்திலும் விழமாட்டான். அதுக்கு தான் அந்த 4 பேர்த்தையும் கைகளுக்கு நல்லா பிடிச்சிக்கணும்னு சொல்கிறது. ஏன்? இந்த 4ம் மிக மிக முக்கியம். ஒரு ஆசிரியர் அவ்வளவு முக்கியமானவர். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு நாட்டில் ஒரு வழக்கம் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, ஒரு ராஜாவை தேர்ந்தெடுக்கிறது. என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு யானை கையில் மாலையை கொடுத்து அந்த ராஜாவை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு யானையை ஊருக்குள்ளார விட்டுருவாங்க. யானை போய் யார் கழுத்தில் மாலை போடுதோ அவர் தான் ராஜா. எத்தனை வருஷத்துக்கு? 5 வருஷத்துக்கு. 5 வருஷத்துக்கு ராஜா ஆனதுக்கு பிறகு, 5 வருஷம் முடிந்ததற்கு பிறகு அந்த ராஜாவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நாட்டினுடைய எல்லையில் ஓடுற ஒரு பெரிய ஆறு, அந்த ஆற்றில் நிறைய முதலை, பாம்புகள், அனகொண்டா இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த ஆற்றிலே கொண்டு போய் தள்ளி விட்டு விடுவார்கள். யாரை? ராஜாவை. அவர் எப்படியோ கரை சேர்ந்து போனால் போட்டு, செத்தா சாகட்டும்னு 5 வருஷம் முடிஞ்சோன்னா ஆற்றுல தள்ளி விட்டுருவாங்க. அந்த ராஜா நீச்சல் தெரிஞ்சு இந்த முதலைக்கிட்ட அதுக்கிட்ட இருந்துலாம் தப்பிச்சு எப்படியோ காட்டுக்கு போனான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பக்கம் அந்த காட்டில் கொடிய விலங்குகள் இருக்கும், அதுக்கிட்ட மாட்டி செத்து போயிடுவான். இதுதான் அந்த நாட்டினுடைய வழக்கம். இப்போ ராஜா 5 வருஷம் முடிஞ்சு போய் ஒரு ராஜாவை கொண்டு வந்து ஆற்றுல தள்ளிட்டு, இப்போ யானை கையில் திரும்பவும் ஒரு மாலையை கொடுத்து ஊருக்குள்ளார விட்டா, ஊரில் உள்ளவன்லாம் பின்னங்கால் புடனியில் அடிக்க ஓடுறான். எதுக்கு? நமக்கு இந்த ராஜா பதவியை வேண்டாண்டா சாமி, நாம பட்டார் பட்டார்னு கதவை சாத்திட்டு உள்ளார ஓடி ஒளியிறான். ஊரே வந்து வெறிச்சோடி கிடக்குது. இந்த யானை மாலை எடுத்துக்கிட்டு தேடிக்கிட்டே போகுது. ஒரு இடத்துல ஒரு குரு, அவருக்கு தெரியல, அவர் பாட்டுக்கு போய் ஆற்றுல குளிச்சுட்டு இறைவனை வணங்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கார். ஆசிரமத்துக்கு போகணும். போகிற வழியில் யானை கழுத்தில் மாலையை போட்டுருச்சு. போட்ட உடனே ஊரே கதவை திறந்துருச்சு. ஆஹா, புது ராஜா கிடச்சிட்டாருன்னு இப்போ யார்? ஒரு சாமியார் நாட்டுக்கு ராஜா ஆயிட்டார். அவரை தூக்கி யானை மேலே, பட்டத்து யானை தூக்கி வைத்து கொண்டு அப்படியே வருகிறது. மக்கள் எல்லாம் ஆரவாரம் செய்கிறார்கள், புது ராஜா வந்துட்டார், புது ராஜா வந்துட்டார்னு. சாமியாருக்கு ஒன்றும் புரியல. நேராக அரண்மனைக்கு வந்தார். ராஜாவோட சிம்மாசனத்தை கொடுத்து, இனிமேல் நீங்கள் தான் ராஜா அப்படின்னோன்னே எந்திரிச்சார். நான் சாமியாரப்பா, எனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தப்பிக்க முடியாது, நீ தான் 5 வருஷம் ராஜா அப்படின்னு உட்கார வச்சாங்க. மந்திரி வந்து சொன்னார், 5 ஆண்டுகள் கழித்து என்ன நிலைமை என்பதை அந்த குருவிடம் சொல்லிவிட்டார். சொன்ன உடனே அந்த ஆசிரியர் குரு மகிழ்ச்சியோடு ஆனந்தத்தோடு அந்த பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு உடனடியாக அந்த நாட்டில் கலைக்கூடங்கள், கல்விக்கூடங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், தொழிற்சாலைகள், பசுமை புரட்சி, எல்லா புரட்சியும் ஏற்பாடு செய்து நாட்டையே வேறு விதமாக மாற்றிவிட்டார். 5 ஆண்டுகள் அற்புதமான ஆட்சி. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாலாம் சிம்மாசனத்தில் குத்துக்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பான். சில பேர் சிம்மாசனத்திலே படுத்துக்கிட்டான், சில பேர் படுக்கையிலே கடந்துக்கிட்டு ஆட்சியாவது ஒன்றாவது அப்படின்னு தேதியை கழிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே கிடந்தான். இந்த ராஜா ஒரு நாள் கூட அழுதது கிடையாது. எப்பொழுதும் நாட்டை சிறப்பான ஒரு அரசாட்சி நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய நம்ம மின்னல் கொடி அம்மா எப்படி இந்த பள்ளியை நிர்வாகம் செய்கிறார்களோ அது போல ஒரு நிர்வாகம். என்ன அந்த அம்மாட்ட என்ன திறமாப்பா! பிள்ளைகளை வைத்தேன். நானும் எத்தனையோ பள்ளிக்கூடத்தில் போனால் பிரின்சிபல் வந்து ஆண்டறிக்கை வாசிப்பார், ஆனுவல் ரிப்போர்ட். டீச்சர் ஒருத்தங்க நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவாங்க. ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, பரிசு கொண்டு வருவாங்க, பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்போம். ஆனால் பரிசு கொடுப்பதும் பிள்ளைகள், எடுத்து வருவதும் பிள்ளைகள், தொகுத்து வழங்குவதும் பிள்ளைகள், எழுதியதும் பிள்ளைகள், பத்திரிகை தயாரிப்பதும் பிள்ளைகள்னா
இந்த பிள்ளைகளை ஒரு சுதந்திரமான படைப்பாற்றல் மிக்கவர்களாக, இந்த பிள்ளைகளை சாதனையாளர்களாக இந்த மின்னல் கொடியம்மா உருவாக்குறாங்க. பா, இந்த மின்னலுக்கு என்ன பவர் தெரியுமாம்மா? மின்சாரத்தோட பவர் என்ன தெரியுங்களா? இங்கே சுவிட்ச் போட்டோம்னா நிலாவில் லைட் எரியும், அதுதான் அதோட பவர். அந்த பவர் உங்ககிட்ட இருக்குமா? இந்த பள்ளிக்கூடம் காலகாலத்திற்கும் கல்வி வரலாற்றில் ஒரு பெரிய சாதனையை படைக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கு போய்க்காது, பெரிய சாதனை. இது பல்கலைக்கழகமாக நீங்கள் மாற்றிடுங்க. டீம்டு யூனிவர்சிட்டி. என்ன மணிவண்ணன், பத்மநாபன் எல்லாரும் பெரிய பெரிய, அந்த பாலாஜிலாம் பார்த்தாவே தெரியுது, பெரிய பெரிய அளவில் கொண்டு போயிடுவீங்க நீங்களாம் நினச்சிங்கன்னா. ஒரு பெரிய ஆளுமை வேணுங்க. இந்த ஒரு மலைப்பாங்கான பிரதேசம், மாணவர்கள் வருவாரா வரமாட்டாங்களா? இங்கே என்ன நடக்கும்? பள்ளிக்கூடத்திற்கு பஸ்ஸு வாங்குறதா வாங்க வேண்டாமா? சாப்பாடு கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா? எத்தனை நிர்வாகத்தினருக்கு உள்ளே எத்தனை குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் தெரியுங்களா? அத்தனையும் தவிடு பொடி ஆக்கிட்டு ஒரு மனித நேயம் மிக்க மகத்துவம் மிக்க ஒரு கல்வியாக இன்றைக்கு இது மிளிர்கிறதுனா இதுக்கு பின்னாடி எத்தனை பேரினுடைய உழைப்பு இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்கணும். எல்லா இடத்துலையும் பணம் கொடுத்தா கல்வி கிடைக்கும், ஆனால் அந்த கல்வி தரமான கல்வியாக இருக்க வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எங்கே வேணாலும் அரிசி வாங்கலாம், எங்கே வேணாலும் பருப்பு வாங்கலாம், ஆனால் அதில் தரம் இருக்கணும் இல்லையா? இந்த குரு நாட்டையே மாற்றிவிட்டார். நிர்வாகத்தால் நாடு முழுவதும் கலை, இலக்கியம், வணிகம், தொழில், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி எல்லாம் மிளிர்கிறது. பொன்னும் பொருளும் குவிகிறது. மக்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி. நிறைய மாட மாளிகைகள் கூட, கோபுரங்கள் கட்டப்படுகின்றன. ராஜா ஒரு நாள் கூட அளவில்லை, ஒரு நாள் கூட. 5 ஆண்டுகள் முடிந்தது, மக்கள் அழுதார்கள். இப்போ ஒவ்வொரு பிள்ளையும் வரும்போது, அம்மா இது ஏன் பிள்ளை, ஏன் ஸ்டூடெண்ட்டு, இந்த டீச்சர் பரிசு வாங்கும்போது எவ்வளோ ஒரு பெருமிதம் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும். சே, நம்ம பிள்ளைய வாங்க வச்சதுனால அந்த தொகை பெருசு இல்லைங்க, அது குறுந்தொகையாக இருக்கலாம், நெடுந்தொகையாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த தொகைக்கு பின்னால் அவர்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு விலையே கிடையாது தெரியுமா? இந்த மாணவனுடைய வெற்றிக்காக அவர்கள் செய்கின்ற அந்த உழைப்புக்கு விலை கிடையாது. அது ஒரு ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு அர்ப்பணிப்பு. அது வாழ்க்கைன்றது ஆரவாரம் கிடையாது, அர்ப்பணிப்பு. யார் வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்கானது, பிழைப்பு கல்வி அல்ல. கல்வி என்பது பிழைப்புக்கானதல்ல, வாழ்வதற்கான கல்வின்றதுனால தான் விநாயகரை உட்காந்து நீங்கள் செய்ய வைக்கிறீங்க. விநாயகரை உட்காந்து பிள்ளைங்களை டிராயிங் வரைய வைக்கிறீங்க. எந்நேரமும் படி 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 படித்தா உயரலாம் தான், அதில் நான் சந்தேகமே இல்லை. அதை பற்றி அப்புறம் பேசுகிறேன். இந்த குரு 5 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு நாட்டு மக்கள் அத்துணை பெரும் அழுதார்கள். இவர் சிரித்து கொண்டே விடை பெற்றார். கொண்டு போய் அந்த நதியில் அவரை எப்படி விடுறது, ஒரு போட்லையாவது விடலாமே அப்படின்னு எல்லாரும் திகைத்து நிற்கின்ற பொழுது அந்த ராஜா கவலைப்படாது அந்த தண்ணீரில் இறங்கினார். அந்த மந்திரி வந்து சொன்னார், அரசே, நாங்கள் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறோம், இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் இப்படி இருக்கிறது, நீங்கள் எங்களை விட்டு பிரிவது, பிரியா விடை கொடுப்பது எப்படி என்று தெரியாமல் திகைக்கிறோம் அப்படின்னப்ப அதுக்கு அந்த ராஜா கிட்ட மந்திரி கேட்டார், நீங்கள் மட்டும் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருந்தீங்க அப்படின்ன உடனே அதற்கு அந்த ராஜா யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பதிலை சொன்னார். என்ன தெரியுமா சொன்னார்? நான் இந்த ஆற்றில் இறங்கி போகிறேன் என்று ஒரு பொழுதும் கவலைப்படாதீர்கள். ஏன் தெரியுமா? இந்த ஆற்றிலே இருந்த பாம்புகள், முதலைகள், அனகொண்டா போன்ற பாம்புகளை எல்லாம் பிடித்து நான் அதை பாம்பு பண்ணையாக, முதலை பண்ணையாக, அனகொண்டா பண்ணையாக மாற்றிவிட்டேன். இந்த ஆற்றை தூய்மைப்படுத்திவிட்டேன், அணை கட்டிவிட்டேன், நீர்ப்பாசனத்துக்கு திருப்பி வைத்துவிட்டு அந்த காட்டிலே இருந்த விலங்குகளை எல்லாம் பிடித்து விலங்கு காட்சி சாலையிலே ஆக்கிவிட்டு அந்த காட்டையே நாடாக மாற்றிவிட்டு அந்த நாட்டிற்கு தான் நான் போகிறேன். இதற்கெல்லாம் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர்கள் என் மாணவர்கள் என்று சொன்னார். அத்தனையும் செஞ்சவங்க அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மறைமுகமா சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு இவர் என்ன செய்கிறாருன்னே தெரியல. எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை ஒரு குரு, ஒரு ஆசிரியர் நினைத்தால் காட்டு விலங்கை கூட பழக்கி எடுத்து வீட்டு விலங்காக மாற்றுவார். ஒரு ஆசிரியர் நினைத்தால் விஷ பாம்பை கூட புழுவாக மாற்றுவார். ஒரு ஆசிரியர் நினைத்தால் காட்டை நாடாக மாற்றுவார் என்றால்
நீங்கள் சாதாரண களிமண்ணை கொடுத்தால் கூட அதை ஆலயத்தில் வைக்கும் சிற்பமாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் ஆசிரியருக்கு உண்டு. ஆசிரியர். அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் நிறைய படியுங்கள், நிறைய வாசியுங்கள். ஏன், நீங்கள் குனிந்து படித்தால் நிமிர்ந்து வாழலாம். நிறைய படியுங்கள். நீங்கள் மேலிருந்து வாசித்தால் கீழிருந்து உயரலாம். மேலிருந்து வாசித்தால் கீழிருந்து உயரலாம். உழைப்பவனை சமூகம் பயன்படுத்தி கொள்ளும், உழைக்காதவனை சமூகம் பயப்படுத்தி கொள்ளும். ரெண்டுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு. இறந்த காலத்தை புதைப்பொருள் ஆய்வாளர்கள் எடுத்துக்கொள்ளட்டும். இறந்த காலத்தை இன்னைக்கு கீழடி ஆய்வு 15,000 ஆண்டுகள் வரலாறுன்னு சொல்லுது. இப்போ திருக்குறளை நான் சொல்லணும்னு நினச்சதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம்? நீங்கள் அதை கையில் எடுத்திருக்கீங்க. யார் ஒருவர் கையிலே திருக்குறளை ஏந்துகிறாரோ அவரோடு நிச்சயமாக தெய்வ மொழி தமிழ் வாழும். நீங்கள் அது சத்தியம். ஏன்னா ஒரு ஓலைச்சுவடியோட காலம் 72 ஆண்டுகள் தான். கரையான் அழித்து விடும். ஆனால் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் காலம் காலமாக கடந்து இன்னைக்கு நம்ம கையில் கிடைத்திருக்குன்னா அதுக்கு பின்னால் அந்த ஓலைச்சுவடியை படித்து பார்த்து படி எடுத்து ஐயோ இவ்வளவு அருமையான நூலாக இருக்கிறதேன்னு தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தியாகம் செய்து தன் குடும்பம் அனைத்தையும் மறந்து ஒருத்தர் உட்காந்து படி எடுத்து அதே புலவருடைய பெயரையே எழுதுகிறார் என்றால் எழுதிய ஆசிரியனுக்கு என்ன பெருமை இருக்கிறதோ அதே தான் படியெடுத்த புலவனுக்கும் இருக்கிறது. இந்த பெருமை இன்னைக்கு திருக்குறள் ரஷ்யாவில் கிரெம்ளின் மாளிகையின் அடித்தளத்தில் அண்டர் கிரவுண்டில் இந்த நம்முடைய திருக்குறளை ஒரு டங்ஸ்டன் பெட்டி, டங்ஸ்டன் பற்றி தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு, டங்ஸ்டன்னா என்னன்னு. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் எல்லா உலோகத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டார். மின் விளக்கில் பொருத்துறதுக்கு எதுவுமே அவருக்கு பொருந்தலை. ஏன்னா மின்சாரத்தினுடைய வேகமும் வெப்பமும் எந்த உலோகத்தாலும் தாங்க முடியவில்லை. வாழ்நாள் எல்லாம் கடினமாக பாடுபட்டு கடைசியாக அவர் கண்டுபிடித்தது டங்ஸ்டன். அந்த டங்ஸ்டன் மட்டும்தான் வெப்பத்தையும் வேகத்தையும் தாங்கிக் கொள்ளும் என்று தெரிந்து கொண்டு டங்ஸ்டன் பெட்டியை தயார் செய்து ரஷ்யாவில் கிரெம்ளின் மாளிகையில் லெனின் அங்கே தான் உட்காந்து ஓட்ஸ் கஞ்சி குடிச்சிட்டு இருந்தார். அவரை பார்த்து பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டாங்க, ஏன் ஓட்ஸ் கஞ்சி குடிக்கிறீங்க? என்னுடைய மக்கள் என்றைக்கு ரொட்டி துண்டு சாப்பிடுகிறார்களோ அன்றைக்கு தான் நானும் ரொட்டி துண்டு சாப்பிடுவேன்னு சொன்னார். அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு டங்ஸ்டன் பெட்டியில் உலக அறிஞர்கள்லாம் ஒன்று கூடி இந்த பூமி தோன்றி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தெரியுங்களா? 400 கோடியே 50 லட்சம் ஆண்டுகள். மனித இனம் தோன்றி 5 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த பூமி ஒருவேளை அழிந்து விட்டால் 400 கோடியே 50 லட்சம் ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் ஒரு 5 லட்சம் ஆண்டுகள் கழித்து மனித இனம் பிறந்தால் அந்த மனித இனம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட உலக அறிஞர்கள் ஒன்று கூடி அந்த டங்ஸ்டன் பெட்டியில் பத்திரமாக ஒன்றை வைத்திருக்கிறார்கள். அது என்ன தெரியுமா? திருக்குறள். எப்பயோ இருக்கிற மாந்தர்களுக்கு இப்பவே வச்சிருக்கான்னா இப்போ இருக்கிற மாந்தர்களுக்கு நம்முடைய தமிழ் மொழிதான் இறந்தவனை பற்றியும் இருப்பவனை பற்றியும் பிறப்பவனை பற்றியும் யோசித்த ஒரே மொழி தமிழ் மொழி மட்டும்தான். அதனால் நீங்கள் அத்துணை பேரும் நம்முடைய அறம் சொல்லுகின்ற வாழ்வை வாழ வேண்டும். ஒரு கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்குறேன். ஐயா, பத்மநாபன் ஐயா உட்காந்துருக்காரு. பத்மநாபன் ஐயாவும் மணிவண்ணன் ஐயாவும் பிள்ளைகள் எதற்கு? 2 பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு காமிச்சிங்க இல்லையா, எனக்கு ரெட்டை பிள்ளை ஆடிட்டர் ஆயிட்டான்னு. எதுக்கு பிள்ளைங்க? பேர் சொல்ல. அவருக்கு ஒரு கிளாப்ஸ் பண்ணுங்க. அருமையான பதில். இன்னும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஐயா, பேர் சொல்கிறதுக்கு, அப்புறம் கொல்லி வைக்கிறதுக்கு, என்னதுக்கு? சாப்பாடு போடுறதுக்கு, கடைசி காலத்தில் சாப்பாடு போடுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் சொத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு, இப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க. பேர் சொல்கிறதுக்கு பிள்ளைங்க தேவையில்லை, ஆதார் கார்டே போதும். சொத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க, அது வேற ஒருத்தர் கைக்கு போயிடும். சொத்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், இருக்காது, அது போயிடும்.
அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு. அதாவது 10 பிள்ளைகளை ஒரு தாய் தந்தை காப்பாற்றுவார்கள், 10 பிள்ளைகள் சேர்ந்து ஒரு தாய் தந்தையை காப்பாற்ற மாட்டார்கள். அதெல்லாம் மாற்றணுன்னா நீங்கள் நிறைய அறம் சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு. சுடுகாட்டில் கொல்லி வைக்கிறதுக்குன்னு சில அப்பன்னு சொல்லுவான், அவனுக்கு அப்போவே கொல்லி வச்சிடணும். அவன்லாம் இருக்கவே வேண்டாம். எனக்கு கொல்லி வைக்க ஒரு பையன் வேணும், கொல்லி. அதனால தான் அப்போவே கையில் பீடி வச்சுட்டு திரிவான். எங்கள் எழுத்து வீட்டு பையன் அவனோட எழுத்து வீட்டு பிள்ளைக்கு ஒரு லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டோம். அவங்க அப்பா டீ கடை வச்சுருக்கிறார், பாலாஜி. அவங்க அப்பா ஒரு டீ கடை வச்சுருக்கிறாரு. என்ன பண்ணால், உங்களை தான் சொல்கிறேன், இந்த கவிதை நீங்கள் எங்கேயுமே கேட்டிருக்க முடியாது. அந்த லவ் லெட்டரை அவங்க அப்பா பிடிச்சிட்டார், கண்டுபிடிச்சிட்டார். கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்தார். டீச்சர், ஊர் ஊராக போய் புத்திமதி சொல்கிறீங்களே, என் பிள்ளைக்கு ஒரு புத்தி சொல்லக்கூடாதா, பாருங்கள் அந்த லெட்டர்ன்னார். வாங்கி பார்த்து அசந்து போயிட்டேன். என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்கான்? அன்பே மசாலா பாலை. டீ கடைக்காரர் இல்லை, அதனால் அன்பே மசாலா பாலை. பாலாடை போட்ட டீ மாதிரி மேலாடை போட்டவளே, டிக்காசன் கலரில் நான் இருக்கின்றேன் என்று காய்ச்சிய பாலாய் கொதிக்காதே. ஆறிப்போன என் வாழ்க்கையை சூடாக்க வந்த திரிஷ்டவே நீதான். எத்தனையோ பேரை பார்த்து என் இதயத்தால் வடிகட்டிய உன்னை எண்ணி டீத்தூள் சக்கையாகி போனேன். நாம் இணைந்தால் டம்ளரும் பாலும் போல், தண்ணீரும் பாலும் போல், சர்க்கரையும் எறும்பும் போல் சேர்ந்தே இருப்போம் என்பதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக் கொள்கிறேன். அதை நீ லைட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாது. முடிச்சிட்டோம். எனக்கு பார்த்துட்டு என்னடா இப்படி கவிஞனாக இருக்கிறானேன்னு போயிட்டு, நம்ம ஒரு டீச்சர்னாவே என்ன திட்டுவோம்? எருமை மாடுன்னு தானே திட்டுவோம். போயிட்டு எருமை மாடு முளைச்சி 3 இலை விடலை, உனக்கெல்லாம் என்னடா காதல் கத்திரிக்கான்னு நங்கு நங்குன்னு ஒரு கொட்டுக்காய் வச்சு இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காத, படிப்பில் கவனம் செலுத்துடான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அடுத்த நாள் அவன் தம்பிக்கிட்ட ஒரு லெட்டர் கொடுத்து என்கிட்ட அனுப்புகிறான். லெட்டரை பிரித்தா எழுதியிருக்கிறான். அதில், கதிர்விட்டு கிளம்பும் என் காதலை கண்டு எதிர்விட்டு எருமைக்கு என்ன எரிச்சல். என்னத்தை சொல்கிறது? அதாவது மாணவர்கள் சிறந்த அறிவாளிகளாக, ஆற்றல் உடையவர்களாக அவர்களிடத்தில் இருப்பதை மடைமாற்றம் செய்வது என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த மடைமாற்றம் செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுங்களா? ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மிக முக்கியமானது. சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார். இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சொல்லி நடுவில் விட்டுட்டுனா இல்லை தானே? எல்லாமே சொல்லிட்டேன்ல, சரி. விவேகானந்தர் ஸ்கூலில் ஆசிரியர் கேட்குறாங்க, விவேகானந்தர் பேர் நரேந்திரன். டே நரேந்திரா, நீ என்னவாக மாறப்போகிறாய்? ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் கேட்டுட்டு வராங்க டீச்சர். ஒருத்தன் சொல்கிறான், நான் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், அதாகணும், இதாகணும். இந்த விவேகானந்தர் நரேந்திரன் சொல்கிறான், டீச்சர் நான் குதிரை வண்டிக்காரன் தான் ஆகணும், குதிரை வண்டி ஓட்டணும். ஏன்னா அந்த கல்கத்தாவில் குதிரை வண்டி ரொம்ப ஃபேமஸ். அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஆசை வந்துருச்சு. டீச்சர் நான் நல்ல ஒரு குதிரை வண்டி ஓட்டுறவனாக மாறணும்னா பசங்கள்லாம் சிரிக்கிறாங்க. ஸ்கூலில் அவன் பேர் குதிரை வண்டிக்காரன்னே ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் குதிரை வண்டிக்காரன் அவன் பேரை கூப்பிட்டு கிண்டல் செய்கிறாங்க. இந்த பையனுக்கு அழுகாச்சி வந்துருச்சு. வீட்டுக்கு போனான், அம்மாகிட்ட போய் சொன்னான், அம்மா பிள்ளைங்க எல்லாரும் என்னை குதிரை வண்டிக்காரன்னு சொல்லி என்னை அள வைக்கிறார்கள், எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது என்று விவேகானந்தர் நரேந்திரன் சொன்னவுடன் அவங்க அம்மா அந்த பையனோட கண்ணீரை துடைத்து விட்டு, வா மகனே என்று உள்ளே அழைத்து சென்று பூஜை அறையில் இருந்த ஒரு படத்தை காட்டி, நீ குதிரை வண்டிக்காரனாக மாற வேண்டுமென்றால் இந்த படத்தில் இருக்கின்ற குதிரை வண்டிக்காரனை போல நீ ஆக வேண்டும் என்று ஒரு படத்தை காட்டினார். அந்த படத்தில் குதிரை ஓட்டுபவராக கிருஷ்ண பரமாத்மா உட்கார்ந்திருக்கின்ற படத்தை காட்டினார். நம்ம எதுவாக மாறுகிறோமோ அதில் சிறந்தவனாக மாற வேண்டும் என்று அன்றைக்கு விவேகானந்தர் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட தினவுதான். பாரிஸ் நகரத்தில் போய் பேசுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். முடிச்சுக்கலாமா? டைம் இருக்கா? இன்னும் கலை நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு இல்லையா? நல்ல வேலை முடிக்கிறீங்கன்னு கை தட்டுறீங்களோ? ஒரு ஊரில் பேச போனேன். அப்படியே பெரிய திடல், 2 பேர் உட்காந்துருக்கான். நானும் என்ன பண்ணுறது, ஊருக்காரர் பேசுங்க அப்படின்ட்டார். 2 பேர் உட்காந்து கேட்டான். சரி நானும் பேசி முடிச்சுட்டு, அப்பா நீங்கள் 2 பேராவது இருக்கிறீங்களேன்னு எனக்கு போட்ட பொன்னாடையும் மாலையும் போட்டு, நீங்களாவது என் பேச்சை கேட்டீர்கள், சிறந்தவர்கள்னா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ பேசி முடித்தோன்னா நாங்கள் தான் இந்த மைக் செட்டெல்லாம் கலட்டிட்டு போகணும். நாங்கள் ஒரு பேச்சாளர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார்.
கூட்டத்திலேருந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சு வந்து ஒரு மாலையை கொண்டு வந்து போட்டு, ஐயா உங்கள் பேச்சினால் நான் இறந்து போய்விடலாம் என்று நினைத்தேன், இறந்து போகின்ற என் எண்ணத்தையே மாற்றிவிட்டீர்கள், அதனால் இந்த மாலையை உங்களுக்கு போடுறோன்னு அவருக்கு சந்தோஷமாயிடுச்சு. அப்பா அவ்வளோ தன்னம்பிக்கையான பேச்சாக நான் பேசினேன்னாரு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு போனேன். போகும்போது நாமளே ஒரு மாலையை போட்டுக்கலான்ட்டு வாங்கிட்டு போனேன். நமக்கு ஒரு பையிலும் மாலை போட மாட்டான்னு. சரி உன் பேச்சை கேட்டுட்டு போகலான்ட்டு வந்தேன். அப்போ தான் யோசித்தேன், இவ்வளவு மோசமாக பேசுகிற நீயே உயிரோடு இருக்கும்போது நான் ஏன் சாகணும்னு நினச்சி என் எண்ணத்தையே மாற்றிக்கிட்டேன். பேசுறதுன்றது பேச்சு கலையில் சிறந்தவர்களை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் மிகச்சிறந்த ஆளுமைகள் இந்த தேசத்தில் உருவாவார்கள். அண்ணல் அம்பேத்கரை பற்றி பேசினார் அருமையாக. அண்ணல் அம்பேத்கரை இந்த சமுதாயம் தீட்டு என்று அவரை ஒதுக்கி வைத்த அவர்தான் இந்திய தேசத்தின் இந்திய சட்டத்தை தீட்டு என்று தீட்டினார். எதையுமே ஒதுக்க முடியாது. ஆகவே சுவாமி விவேகானந்தர் பாரிஸ் நகரத்தில் பேசிவிட்டு வருகின்ற போது அந்த ஊரிலே இருந்த அத்துணை பேரும் அவரை பார்ப்பதற்கு வரிசை கட்டி நின்றார்கள். அந்த வரிசையிலே பாரிஸ் நகரத்து பேரழகி ஒருத்தியும் நின்றாள். சுவாமி விவேகானந்தரை பார்த்தா. சுவாமியை பார்த்துட்டு, சுவாமி ஐ லவ் யூ, உங்களை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன்னா. அதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார், எதற்காகம்மா என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறாய் என்று கேட்டதற்கு அதற்கு அந்த பெண் சொன்னால், என் தேசத்தின் தாய்மார்கள் அத்துணை பேரும் தெய்வங்கள், என் நாட்டில் ஓடுகின்ற நீரெல்லாம் கங்கை, மண்ணெல்லாம் திருநீரு, கல்லெல்லாம் சிவலிங்கம் என்று பேசினீர்கள். 1008 சிவலிங்கத்திற்கு பின்னால் இந்த பள்ளிக்கூடம் இயங்குகிறது என்றால் இதைவிட ஒரு ஜீவ அம்சம் பொருந்திய பள்ளி எதுவுமே கிடையாது. கல்லெல்லாம் திருநீர் சிவலிங்கம்னார் சுவாமி விவேகானந்தர். அப்படிப்பட்ட ஒரு புண்ணிய தேசத்திலிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னீர்கள். அதனால் உங்களை நான் திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். உங்களை திருமணம் செய்து கொண்டால் அந்த ஆன்மீக மனம் கமலும் ஒரு நல்ல குழந்தை எனக்கு வேண்டும், உங்களைப் போலவே ஒரு குழந்தை வேண்டும், அதற்காக உங்களை திருமணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார், என்னை போலவே ஒரு குழந்தையை திருமணம் செய்து கொள்ளவா ஆசைப்படுகிறாய், என்னையே உன் குழந்தையாக ஏற்றுக்கொள் தாயே என்று அந்த பெண்ணின் காலடியில் விழுந்தார். இது அவருக்கு எது கொடுத்ததுன்னா இந்த தேசம் கொடுத்தது. ஆகவே அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, பிள்ளைகளை தலை சிறந்தவர்களாக வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் அவர்களுக்கான அத்துணை படிநிலைகளும் இந்த பள்ளியில் உங்களுக்கு சாமரம் வீசி அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான பூஞ்சோலையாக பூத்து குலுங்கும் இடமாக, மலர்வனமாக, பொங்கு பல சமயம் எனும் நதிகள் எல்லாம் புகுந்து கலந்து நிறைவாய் பொங்கி ஓங்கும் கங்குகரை காணாத கடலே, எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே, அன்பர் தங்க நிழல் பரப்பி மயர் சோடையெல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே, பூந்தடமே ஞான செங்குமுதம் மலர வரும் மதியாக இந்த பள்ளி இருக்கிறது. வித்தாகி முளையாகி விளைவதாகி விளைவிக்கும் பொருளாகி மேலுமாகி கொத்தாகி மணியாகி கோவலமாகி மாணிக்கமாகி மரகதமாகி பொன்னாகி மணியாகி வழியாகி எல்லாமுமாகி இந்த பள்ளி உங்கள் பிள்ளைகளை தலை சிறந்த தலைவர்களாக இந்த தேசத்திற்கு கொடுப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை என்று சொல்லி, துக்கம் கொண்டது கால்வாசி, தூக்கம் கொண்டது கால்வாசி, ஏக்கம் கொண்டது கால்வாசி, மீதம் இருப்பது கால்வாசி. பெற்றோர்களே, உங்கள் கவலையை துரத்துங்கள், கவலையை துரத்துங்கள். உங்கள் பிள்ளைகளை இந்த பள்ளி தாங்கிக் கொள்ளும். இந்த பிள்ளைகளை இந்த பள்ளி தாங்கிக் கொள்ளும். கவலையை துரத்துங்கள். நெஞ்சில் அன்பை விதையுங்கள். தவணை முறையில் வாழாமல் சில தவங்கள் செய்வோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி, பிறந்து சிறந்த மொழிகளுக்கு மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த என் தாய் தமிழுக்காக தவம் இருந்த அத்துணை பேருக்கும் என் மனப்பந்தலில் பூத்த மல்லிகை மலர்களை காணிக்கையாக்கி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விருப்பம் இல்லாமலே விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We like to extend a heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. Uma Devarajan, for your inspiring words and valuable insights and wise counsel. This evening made this evening very special, ma'am. Thank you, ma'am. ஜீவாவின் இளஞ்சிட்டுகளும் பறவையும் பட்டாம்பூச்சிகளும் தனது சிறகை. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னும் எத்தனை மணி நேரம் வேணாலும் நமது பேச்சாளர் பேசுவார். குழந்தைகளுடைய நலன் கருதியும் பெற்றோர்களுக்கு நேரமாக கருதியும் இத்துடன் முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் கேட்டுக்கொண்டது கிடக்காக அவர் முடித்து கொண்டார். மீண்டும் ஒரு நாள்
இது மாதிரி ஒரு விழாவுக்கு கண்டிப்பாக வருவார். பகலிலே வந்து உங்களுக்கு சிறப்புரை ஆற்றுவார் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரிடம் படித்த மாணவர் தான் இந்த பள்ளியினுடைய செயலாளர் மணிவண்ணன். 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் இவர்.